Consignment, very, very important chapter. Lot of students, they think consignment is a difficult chapter, but it's a very easy chapter. In fact, we have completed final accounts. After completing final accounts in depth, any chapter is an easy chapter in accounting, because the maximum in accounting itself is to find out profit or loss and assets and liabilities. We know what is journal entry, we know what is ledger account, we know how to do posting, we know how to do balancing, we know what is trading account, profit and loss account, why trading is prepared, why P&L is prepared, we know what is balance sheet, why balance sheet is prepared, all these things. We know what is fourth floor. Hi சொல்லு. இந்த ப்ளூ சட்டை ஒன்று ஃப்ரண்ட்ல உட்காந்துருக்கல்ல, நீதான் பக்கத்தில் இருக்கணும். ஒரு கொட்டு சரியா கொட்டலையா? என்னக்கடா? ரெடி? ரெக்கார்டிங் ஓகே. பார்த்தி ஒரு தெய்வண்டி. Consignment signifies an agency arrangement under which consignor sends goods to consignee and the consignee sells goods on behalf of the consignor for a consideration called commission. Consignment is an agency arrangement between two persons. One is consignor, another one is consignee. The consignor, the principal, sends goods to consignee, the agent and the consignee sells goods to the customers on behalf of the consignor for a consideration called commission. It is an agency arrangement between two persons. Consignment is an agency arrangement between for example, enjoy this. For example, Saravanan is having his business in Chennai. Saravanan க்கு சென்னையில் உன்னோட business இருக்கு. Saravanan is manufacturing some goods and he is selling goods in Chennai, தமிழ்நாடு market. யார் கையில் இருக்கு தமிழ்நாடு மார்க்கெட்? Very good. And I have decided to expand my market to Delhi. I want to sell my product in Delhi. ஆசைப்படக்கூடாதா? படலாமா கூடாது? நீ சொல்லு. இல்லை சார் இங்கேயே வெத்தனை நிறுத்திக்கோங்க சார். எதுக்கு சார் டெல்லிலாம் போடல? டெல்லி போடுமா வேணாமா? Okay, I have decided to market my product, expand my business and market the product in Delhi. If a business person wants to expand his business to some other place, there are two ways. There are two ways to expand your business in a new market. In a new market, there are two ways. Sir, what are those two ways? One, we can have our own branch office. நம்ம டெல்லியில் நம்மளோட ஓன் ஆஃபீஸே செட் பண்ணி அங்கே we can employ people. We can employ people and we can send the goods from here, Chennai to Delhi, appoint marketing people, our own employees, our own, and then we can sell our product in Delhi. Yes or no? That is one way of expanding our market in Delhi. That is called as branch. That is called as a branch. Going and setting your own office in Delhi, appointing lot of employees, sending your products through that branch. You sell the product in Delhi market. That is branch accounts. Adukku per enadhu? That is not consignment. That is not actually it is not advisable. It is not initially to have our independent branches in Delhi. It is not advisable. You know, sometimes our product may not pick up in Delhi.
So we have to wind up everything after starting, yes or no. So the good idea is, instead of having our own office in Delhi, instead of having our own branch office in Delhi, we go and approach a local person. We go and approach a local person in Delhi called Muhammad. Called Muhammad. யாரை போய் approach பண்றோம் நம்ம? Muhammad is a Chennai wala, Delhi wala. Delhi wala, and he knows Delhi market. He knows Delhi market. I'm going and telling Muhammad, we are planning to expand our market in your area. You know lot of things in your area, and I want to send the product to you, and you have to find customers. You have to find customers, and you have to sell our product in Delhi, and for that service I give you commission, so that we can test. Instead of having our own office, paying rental deposit rent, he is already an agent doing dealing with a lot of products and selling for various companies. We are going to appoint Muhammad Hassan, Aditha Hassan. It's a good idea, or we will have our own office, create lot of things. No, kana. Once the product picks, அப்புறம் இவனை கைட்டு விட்டுனோம். Yes or no? இதுக்கு மேலே எப்படி சொல்லிக் கொடுக்க முடியும்? ஏந்துக்கோ, ப்ளூ சட்டை கண்ணாடி, ஏந்துக்கோ. கொஞ்சம் நீ இல்லை, எத்தனை ப்ளூ சட்டை ஏந்துக்கிட்டு? அவன் தான் உஷாரப்பா, சார் பார்த்துட்டாருன்னு நினச்சிட்டான். பின்னாடி பார்ப்பேன், அந்த அறிவாது இருந்தது. ஏன்னா நைட்டு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக சாப்பிடு. நிறைய சாப்பிடாத நைட்டில். பின்னாடி ஓகே, அது மாதிரி நிற்காது ரீச்செல்லாம். அவன் என்னத்தை பார்த்துட்டு இருப்பான், கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பார். அவன் நிலைமையை யோசிச்சுப்பார். கொஞ்சமாவது அவன் நிலைமையை பார்த்தியா? சொல்ல மாட்டேன் நீ அவன்கிட்ட. என்ன ஒரு பேட் ஸ்டேட் அது. ரெடி? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். கவனிக்கண்ணே, எப்படிலாம் பண்ணுறல என்ன? நிம்மதியாக அழகாக தானே எடுத்திருந்தேன், நல்லா தானே சொல்லி தந்திருந்தேன். தொந்தரவு பண்ணிடுது ஒரு குழந்தை. தொந்தரவே பண்ணாத, ஜாலியாக கேட்டுக்கோ, கதை தானே சொல்கிறேன். ரைட், இதை நல்லா ரிமைண்டர் கொடு. ஓகே, நைட்டு சாப்பாடை மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுக்கோங்க. சார் நீங்கள் நைட்டு தான் வீட்டுக்கு அனுப்புகிறேன், அதையும் ஒழுங்காக சாப்பிட வேண்டாமா? வீட்டுக்கு போனோடனே குளிச்சுட்டு உடனே சாப்பிட்ரு, ஒரு 8 மணிக்கெல்லாம். லேட்டாக சாப்பிடாது, ஓகேவா? சீக்கிரம் சாப்பிட்ரு, ஓகேம்மா? ரைட்டு. முடிஞ்ச லெவல் உன்னோட ஃபுட்ஸில் ஃப்ரூட்ஸு, அது மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் கொண்டு வந்துக்கும் சாப்பாட்டில். முடிஞ்ச லெவல் நான்வெஜ் சாப்பிடவே ப்ளீஸ். இந்த எக்ஸாம் வரைக்கும், November 17th, after that you eat whatever you want to eat, it's your body. You just do some, but I know as a matured person, I am putting my body to test. I am taking non-veg and seeing how my body reacts. I am taking veg. Maybe your body may react to non-vegetarian in a better manner, but I am telling you scientifically, இது ஏதோ உயிரை கொல்லக்கூடாது அப்படிலாம் இல்லை. புரியுறதில்ல? ஒரு உயிர் வாழணுனாலே இன்னொரு உயிர் சாகணும், அதான் தர்மாவை. ஓகேவா? ரைட். ஸோ அதனால் இல்லை சார் கொல்லக்கூடாது அப்படிலாம் நான் சொல்லலை. பட் நம்ம பாடிக்கு எது ஒத்துக்கிறது, தட் டு மைண்ட் இப்போது ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் உனக்கு. இப்போ நீ ஓப்பன் பண்ணி படிச்சேன்னா டக்குன்னு புரியணும். எஸ் ஆர் நோ? அப்படி தான் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க, அதே தான் நானும் நினைக்கிறேன். ஓகேம்மா? ரைட். அதனால் கண்டதை தின்னாத. நீ இப்போ கண்ணை மூடலைன்னா இதை பேசியிருக்கவே மாட்டேன்னா. பாரு, உன் பாடி ஸ்ட்ரக்சர்லாம் பார்த்து எனக்கு எப்படி தோன்றதுன்னா, கச்சா முச்சான்னு எதையோ தின்னுருக்கேன் நைட்டு. கண்ணு சொக்குது. இன்னும் 15 நிமிஷம் கூட ஆரம்பிச்சு கிளாஸ். ரெடி? கவனிக்கணும், எவ்வளோ அழகாக கொண்டு போயிருந்தேன். ஓகே, my dear lovable students, if we want to expand our market in Delhi, there are 2 ways. We can have our own branch, send the goods from Chennai to Delhi. Through our own employees, we can sell the goods in Delhi. That is one way. That is called as branch accounts. That is called as at intermediate level, I'll be teaching you how to handle branch accounts. How to handle a branch account in CPT. In CPT, we are going to learn a concept called consignment. Consignment. In consignment, the person, that is a person in Chennai called as consignor, he sends the goods
to an agent called consignee. The job of the agent is to sell the goods on behalf of the. When the agent sells the goods to customer, it is consignee sales or consignor sales made by the consignee. Excellent. And the sale money belongs to consignee or consignor. Whether the agent consignee is doing any services for the consignor, for that whether we have to give some service charges, that is called as commission. The consideration which we give to the agent is called as my dear law students, in consignment chapter, how many parties are there? Excellent. One is another one is excellent. Consignment is an agency arrangement under which a person called consignor sends goods to another person called, and the consignee sells goods to the customers on behalf of the, for a consideration called commission. Sir, புரிஞ்சிச்சு சார். நீங்க ஒரு பிரின்சிபல், அவன் ஒரு ஏஜென்ட், உங்களோட கூட்ஸ் அவனுக்கு அனுப்புறீங்க, அவன் உங்களுக்காக வித்து தரான், அதை வித்து அந்த பணத்தை முகமதே வச்சுப்பானா எனக்கு அனுப்பணுமா, நான் அவனுக்கு என்ன கொடுப்பேன்? எவ்வளோதான் கன்சைன்மெண்ட் பிஸ்னஸ். கஷ்டமாக இருக்கா? ஒன்றும் இல்லை சார். இட்ஸ் அ பிரின்சிபல் ஏஜென்சி ரிலேஷன்ஷிப். இட்ஸ் அ Sir, why sir this chapter is called as consignment? The word consign means sending. Consigning, send. Consign means send. S-E-N-D. Sir? Whether the consignor is selling the goods to consignee or sending the goods to consignee. Excellent. Excellent. அதனால தான் சென்ட்மெண்ட்னு வச்சா நல்லா இருக்காதுன்றதுனால கன்சைன்மெண்ட். டேய் புரியறதா இல்லையா? புரியறதா இல்லையா? ரைட். சென்டிங். The word consign means send. The word consign means because the consignor is not selling, the consignor is only sending. And who is selling? Consigning. அதனால தான் consignment. Consign. The word consign means sender, seller. Excellent. Who is sending? Who is selling? Even though consignee is selling, that sale value belongs to the. For consignee, what the consignor does? This is consignment business. Clear, sir? Clear, sir? உள்ள வந்துட்டோம் சார், உள்ள வந்துட்டோம் சார். அண்டல இல்லையா? வெளில தான் இருக்கீங்களா யாரும்? ஓகே ஓகே ஓகே. என் டூ சரி, இதான் சார் எங்களோட என் டூ. பத்தாது. சில பேர் நல்ல சூப்பராக இருக்கீங்க. இல்லை சில பேர்னு சொல்லக்கூடாது, பல பேர். பல பேர் கில்லி மருகனி. உனக்கு இது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது சிஏ. சில பேர் தான் இன்னும் கொஞ்சம் வரணும். நான் எதிர்பார்க்குறது, நான் உங்களை வெறும் கிளாஸ் மட்டும் எடுக்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்களே நீங்கள், அதுதான் நீ பண்ணுற தப்பு. ஐ எம் டெவலப்பிங் யூ. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா, நான் கிளாஸ் எடுக்கிறது இன்சிடென்டல் எனக்கு. பட் உன்னை உருவாக்குறது கோர். உன்னை உருவாக்கிட்டேன்னா அப்புறம் யார் வந்து உன்னை ஸ்டாப் பண்ணாலும் ஸ்டாப்பே பண்ண முடியாது. யூ ஆர் அ சக்ஸஸ். ஒருத்தன் உருவாயிட்டான் அப்படின்னா அவனை தடுக்கிறது இன்னொருத்தனால முடியாது. இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அது மாதிரி ட்ரை பண்ணுறேன். நிறைய பேர் உருவாகிக்கல, அதனால தானே ரிசல்ட்ஸ் கட்டாயம் வரும். ரெடி? Now I am going to teach you. Sir, அதெல்லாம் ஓகே, இது எனக்கு புரிஞ்சுது. consignor, consignee, you are sending, he is selling, and he has to remit the whatever the sale value to you. For after that you give commission. All these things are fine. What you are going to teach? What you are going to? இந்த சாப்டர்ல என்ன நடத்த போறீங்க? Shall I tell you? Simple kana. We are going to find out profit or loss from consignment business. இது வந்து என்னோட consignment business. இது என்னன்னு சொல்லுவேன்னா, in Tamil Nadu whether I am doing a business or I am not doing business. Okay, that is my local business. That is my. இப்போ இந்த முகமதோட ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னு. Excellent. That is consignment.
business, and Muhammad is Delhi consignee. Muhammad is consignee. இப்போ இவனை ஹைதராபாத்ல கன்சைனியா போடுறான். உன் பேர் என்ன? கரண். என்னது? கரணை எந்த ஊர் கன்சைனியா போடுறேன்? ஹைதராபாத்ல கன்சைனியா போடுறேன். Then I will be interested to find out Hyderabad consignment business profit separately, Muhammad Delhi consignment business profit separate, yes or no, so that I can assess the efficiency. முகமது எப்படி ஏஜென்ட்டா எப்படி சேல் பண்ணுறான், இவனால எவ்வளோ லாபம் எனக்கு வருது, அவனால் எவ்வளோ லாபம் வருது. Clear or not clear? So our job in this consignment chapter is we are going to ascertain, we are going to find out the profit or loss from each consignment business. Each இப்போ இவனோட என்ன ஏஜென்ட்? ஹைதராபாத் ஏஜென்ட், ஹைதராபாத் கன்சைனி, ஹைதராபாத் கன்சைனி. இவன் என்னது? Delhi consignee. Correct? அப்போ I am having Delhi consignment business, I am having Hyderabad consignment business. இப்போ இவனை மும்பை ஏஜென்ட்டா போடுறான். இவனை மும்பை ஏஜென்ட். குத்துச்சு பேர், தலைமுடி குத்திடுச்சு. ஓகேவா? ரைட். இவனை என்ன ஏஜென்ட்டா போடுறேன்? மும்பை ஏஜென்ட்டா போடுறேன். அப்போ I will prepare Mumbai consignment account to find out the profit or loss from Mumbai consignment. Whether as a owner, whether I will be interested to find out profit or loss from each location of business. Yes, for Delhi consignment I want to ascertain separately profit. For Hyderabad consignment business I want to ascertain separately profit. For Mumbai consignment business I want to ascertain separately my profit. I want to ascertain the profit separately for my local Chennai business. That shows my efficiency. என்னடா அப்போ லோக்கலில் சென்னையிலேயே எனக்கு பிஸ்னஸ் இருக்குல்ல, ஸோ அதோட ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்க ஆசைப்படுவேன். இது மாதிரி ஒரு கன்சைன்மெண்ட்டுக்கு தனியாக ப்ராஃபிட். And already I taught you how to find out profit for local business by preparing trading P&L account. Now we are going to how we are going to find out the profit or loss from consignment business. That is what I am going to teach you. Whether we got idea or no idea? Okay. For all consignment business consolidated I will find out profit or loss. For each consignment business I will find out profit or I will find out profit or loss. Ready? Before getting into it, it's very easy, kana? You all will enjoy, kana? Before getting into consignment, let me explain you the process of consignment. Enna? Process of consignment. Sir, appadina enna sir? Process of consignment. Process of consignment. Na? Really how a consignment business will take place. Eppadi oru consignment business நடக்கும் அப்படின்னு படம் போட்டு காட்ட போறேன் உனக்கு. ப்ராசஸ் யாரும் காப்பி பண்ணக்கூடாது. இந்த படம்லாம் பேட்டன்டட். இது புரியுறதா இல்லையா? டேய் ரவா, இந்த வளம் காப்பி பண்ணி வச்சிருக்கல நோட்டில், கொன்னுடுவேன். அப்படியே யாருக்கும் சொல்லிக்கிளி கொடுக்கணும்னா ஒரு 50,000 ரூபா அனுப்பணும் நீ. சார் என்ன சார், ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் சார் நிறைய. சரி விடு. ரெடி? இந்த டயக்ராம்லாம் காப்பி பண்ணாத. ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்சைன்மெண்ட். எனக்கு ப்ராசஸ் ஆஃப் really how a consignment business will take place, that is what I am going to teach you. So to create a picture, a strong memory about consignment in your mind. படம் பெருசா போடணும். Process of consignment. நிறுத்து. இது ஒரு பெரிய இந்த டயக்ராம், இதை பார்த்து வேற வரைகிறீங்களா? அதெல்லாம் பண்ணாது, அசிங்கப்படுத்தாது. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ண.
ரெடி? ஏய், அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. மறந்துட போகுது டயக்ராம். தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருக்கு. ஓகே, ரெடி? கேஎஸ் குடோன் இன் சென்னை பார்த்தியா? ஓகே, இது என்ன சொல்லு பார்க்கலாம். வெரி குட். என் பசங்களுக்கு என்னக்கா? வெரி குட். இது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சியா? இங்கேருந்து இது நோண்டில் டெல்லி இருக்கு. புரியறதா இல்லையா? இது என்ன சொல்லு பார்க்கலாம். சென்ட்ரல் ஜெயில. ஏய், இது என்ன? கெஸ் பண்ணு. புரியுறதா பாரு. வெஸ்ட் மாம்பலத்தில் என் குடோன் பார்த்தியா? ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்சைன்மெண்ட். எனக்கு ப்ராசஸ் ஆஃப் consignment. I have decided to appoint Muhammad as a consignee in Delhi. Okay, right? Muhammad is my Delhi consignee. Who is the consignor? Sollu. Excellent. Saravanan is a consignor. Who is my consignee? Who is our consignee? Muhammad is our consignee. நீங்கெல்லாம் சரவணன் நினைச்சுக்கலாம். நம்ம யாரு? So Saravanan is the consignor. Muhammad is the consignee. Saravanan's godown is in Chennai, West Mambalam. Able to see my goods? And I am sending 1 lakh cost of goods. Cost of goods consigned. Sala? Cost of goods consigned. And the word consigned. The word consign means sending or selling. Sending. Cost of goods consigned rupees 1 lakh. Cost of goods consigned rupees. இதில் 1 lakh goods load பண்ணுறாங்க பாரு நிறைய பேர். தெரியறதா பாரு. இந்த லேபரர்ஸ்லாம் எடுத்து தெரியறதா பாரு. லாரியில் இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் கன்சைன்ட் எவ்வளோ இருக்கு? 1 lakh லோட் பண்ணிட்டோமா? என்னடா? ஓகே, லாரி போகிறது தெரியறதா பாரு. எங்கே ரீச் ஆயிருக்கு? ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஓகேம்மா, ரைட். அண்ட் ஃபார் தட் லாரி ஹையர் சார்ஜஸ் we call it as லாரி ஃப்ரைட். கொடுப்போமா? லாரி freight we are giving 4,000. We are giving 4,000 lorry hire charges. Lorry? Or you want Saravanan to take and run the you want Saravanan to take that goods? I have to run to Central Railway Station as a chartered accountant. You want me to do all those things, or we will kolla adichu kolla avanala? Clear or not clear? So lorry hire charges evlakana? 4,000 we have incurred. Now the lorry reached Central Railway Station. You want Saravanan to unload everything, or we will appoint some laborers?
laborers, and laborers are taking that and taking and putting it in Tamil Nadu Express. For that we are giving loading and unloading charges. Loading and charges for the laborers rupees 1,000. Process of consignment. Okay. Think and tell me, my dear lovable students, this 4,000 and 1,000, whether they are expenses in consignment business or not expenses. Common sense, they are expense in consignment. Think and tell, my dear lovable students, these expenses are incurred by consignor or consignee. Beautiful. Consign. No. So it is not only the cost of goods is our expense, the amount spent to take the goods to Delhi also, it's our expense. Yes or no? This is local business expense or consignment business expense? Expense. Sir, why you are mentioning consignment business expense? Because in this chapter consignment, our focus is to find out profit or loss from consignment business. Whether this expense should be considered to find out profit or loss, or this expense should be ignored to find out profit or loss. Excellent. Able to understand? Okay. Think and tell me, after these two expenses, where is our goods? Excellent. எங்க இருக்கும்? Trainல எடுத்து வெச்சிட்டோமா? Okay. To transport these goods in Tamil Nadu Express, whether it is free for Saravanan or I have to pay railway freight. Or it's free or I have to pay railway freight. Excellent. So I am incurring railway freight. அதுக்கு என்ன freight பேரு? Freight. 10,000 rupees. எவ்வளவு கொடுக்கிறேன்? 10,000 rupees I paid. Yes or no? And this Tamil Nadu Express from Chennai, it has to go to New Delhi. And in India, from Chennai to New Delhi, when this express goes, there is a huge risk for Saravanan. Yes or no? There may be some transit loss. There may be some. Because in India there is a problem. If you have any family fight also, you come and fire the train. In India, because it has to cross Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, then it has to go. Yes or no? In some Pradesh, if there some problem is there, there is a risk for our goods also, because it's going all over from. Is it advisable to take a transit insurance or not advisable to take? It is advisable to take a transit insurance, and we are taking a transit insurance. We are taking a. நீ என்ன நினைக்கிற? நீ சொல்லு, நான் சொல்றேன். Yes or no? Or we need not take a transit insurance, or advisable to take a transit insurance? Advisable, because it has to cross various states. Yes or no? If it is a very short distance, we need not take. It's a long distance. Yes or no? So anything can happen. Very good. Transit insurance rupees 3,000. ரொம்ப அதிகமாக இருக்கா? இதை 7,000, இதை 8,000, இதை 2,000. கூட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் சௌரியமாக அதெல்லாம் பண்ணாது. புரியுறதா இல்லையா? ரைட், கிளியர். நவ் ஏபிள் டு see our train moving. இதெல்லாம் நல்லா பண்ணு. நீ பண்ண தூங்கினியா? சிக் 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 சிக். நாங்களாம் இங்கே சிக்கு சிக்குன்னு நீ தூங்கின்னு இருப்ப. வாடி. ஓகே, கிளியர். Hey, train move ஆகுது தெரியாதா? Okay. Think and tell me, this local freight, who has incurred? Consignor or consignee? Loading and unloading. Railway freight. Transit insurance. So these are the expenses incurred by the consignor for Delhi consignment business. Okay. Now the train safely reached Delhi. Now Saravanan will go to Delhi, take the goods and give it to this dash Muhammad, or I will tell Muhammad to come and take the goods, or I will take a flight and go. Process of consignment. Sala? Appo able to see Muhammad? Enada? So Muhammad is using some laborers and he is unloading and he is loading in his vehicle.
or some local lorry. எப்படி சார் இது லோக்கல் லாரின்னு தெரியுது? தொம்மை மாதிரி இருக்கு பாரு. நம்ம லாரி ஷார்ப்பாக இருந்தது பாரு. டேய் சென்னை லாரி எப்படி இருக்கு? டெல்லி கிரியேட்டிவிட்டி டேய் புரியறதா இல்லையா? ரைட், டெல்லி டேய் புரியறதா? Now Mohammed, our consignee, is incurring unloading charges and loading charges, correct? Yes or no? And he is incurring 1,000. He is incurring 1,000 and he is incurring lorry freight. He is incurring lorry freight 4,000. A local lorry freight he is incurring. Yaru? Think and answer, my dear lovable students. This unloading charges, lorry freight charges, who is incurring? Consignor or consignee? Excellent. Consignee is incurring this charges. My dear lovable students, think and answer. Even though this expense are incurred by, whether it should be borne by the consignee or it should be borne by the consignor. Consignor or consignee? What, Muhammad, what you are telling? அதெல்லாம் உஷாரா. My dear lovable students, you are absolutely right, because the business is consignor's business. Consignee is only acting as an agent, any expense, because when the consignor sends the goods to consignee, whether ownership is transferred or only possession is transferred. Ownership is not transferred, yes or no? Appa still, even though I am sending this goods to consignee, the real owner of these goods is only any expense incurred by the consignee should be reimbursed by the consignor to the consignee. Yes or no? Even though these expenses are incurred by the consignee, it should be borne by the, because the business belongs to the consignor. Clear or not clear? So this unloading charges 1,000, lorry freight 4,000 is incurred by the consignee. Now consignee, it is incurred by the, but it should be borne by the. Excellent. அழகா புரிஞ்சுக்கோ. The consignee's expenses should be borne by the, it is incurred by the, but it should be borne by the. Beautiful. நான் கத்தி பேசுறதுனால ஒத்துக்கிறல, கரெக்ட் தானே? ஏன்னா இதுக்கு ஓனர் யாரு? கூட்ஸுக்கு கன்சைனார். அப்ப ரிஸ்க் கன்சைனார் கிட்ட தான் இருக்கு. அப்ப எந்த செலவு இந்த கூட்ஸுக்கு பண்ணாலும் யார் பேர் பண்ணணும்? அதை கன்சைனார் தான் பேர் பண்ணணும். இந்த கன்சைன்மெண்ட் பிசினஸே யாரோடது? கன்சைனாரோடது. இது வரைக்கும் கதை சூப்பரா சுமாரா? எல்லாரும் இங்க பார். இப்போ ஆஃப்டர் இன்கரிங் அன்லோடிங், லோடிங் சார்ஜஸ் அண்ட் லாரி ஃப்ரைட், the lorry reaches the consignee's place. Yes or no? This point, இதுக்கு பேர் தான் consigning gate. சொல்லு. Consignee gate. Consignee gate. That gate is very very important. நம்ம படத்துல அந்த கேட்டுக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கு. இந்த கன்சைன்மெண்ட் படத்துல எந்த கேட்? கன்சைனார் கேட்டுக்கா கன்சைனி கேட்டுக்கா? இங்க கேட்டே நான் வரையில பார். ஏன்னா இந்த கேட் பிரோஜனம் இல்லாத கேட்டு. ஆனா யாரோட கேட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்? கன்சைனீஸ் கேட். ஏண்டா எனக்கு இருக்கு இன்வால்வ்மெண்ட்? சொல்லு சார். எது சார் ஒரு கேட்டுக்கு போய் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்? மை டியர் லவ்வபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபார் consignment business, expenses incurred by the consignor and expenses incurred by the consignee in consignment business
expense incurred by the consignor and expense incurred by the consignee till the goods reaches the godown of the consignee is called as direct expenses. புரியுறதா இல்லையா? செல்லகட்டேஸ், நம்ம சென்னை பிசினஸ்க்கு, நம்ம என்ன பிசினஸ்க்கு? சென்னை பிசினஸ்க்கு டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன? சென்னை குடோனுக்கு கொண்டு வர வரைக்கும் என்ன செலவாகுதோ. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட பிஸ்னஸே மேனுஃபேக்சரிங்கில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி விற்கிறோம். என்ன பண்ணி விற்கிறோம்? இப்போ நம்ம குடோன் எங்கே இருக்குது? சரி, இப்போ திருநெல்வேலியிலேருந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அந்த குட்ஸை சென்னையில் விற்கிறேன். ஃப்ரம் வேர் ஐ எம் பர்ச்சேசிங்? டீப் சவுத். என்னது? டீப் சவுத் ஐ எம் பர்ச்சேசிங் குட்ஸ் அண்ட் ஐ எம் ஹேவிங் மை பிஸ்னஸ் பிளேஸ் இன் சென்னை. திருநெல்வேலியிலேருந்து அல்வா வாங்கி ஏதோ விற்கிறேன், சம் குட்ஸ். என்னது? உன்னை அல்வாவுக்கு போய் எதுவும் போயிட போகுது நம்ம டைம். கிளியர்? புரியறதா இல்லையா? இப்போ ப்ளீஸ் லிசன். ஃபார் சரவணன்ஸ் local business, for Saravanan, direct expenses incurred, expenses relating to purchases till the goods reaches our business place. இப்ப சரவணன் இந்த கூட்ஸை திருநெல்வேலியிலேருந்து வாங்கிட்டு வரான்னா, திருநெல்வேலியிலேருந்து சென்னைக்கு வர டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் சரவணன் பிஸ்னஸ்க்கு என்ன எக்ஸ்பென்ஸ்? சரவணனோட லோக்கல் பிஸ்னஸ்க்கு டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். எஸ் ஆர் நோ? இப்போ கன்சைன்மெண்ட் பிஸ்னஸ்க்கு வாட் இஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்? ஏன்னா கன்சைன்மெண்ட் பிஸ்னஸ் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது, இங்கேருந்து நடக்குது. புரியல? அப்போ அந்த கன்சைனார் பிளேஸ்லேருந்து கன்சைனி கூட்ஸ் அந்த குடோனை ரீச் பண்ற வரைக்கும் வாட் எவர் த எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர்ட் பை கன்சைனார் அண்ட் கன்சைனி, தோஸ் ஆர் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் கன்சைன்மெண்ட் பிஸ்னஸ். What is direct expense in consignment business? அப்படினு கேட்டானா எக்ஸாம்ல, expenses incurred by the consignor and expense incurred by the consignee till the goods reaches the godown of the consignee. இந்த கேட் பாயிண்ட் வரைக்கும் அந்த கூட்ஸ்க்கு என்னெல்லாம் செலவாகுதோ அதெல்லாம் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். அதெல்லாம் என்னது? கன்சைன்மெண்ட் பிஸ்னஸோட டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். கன்சைன்மெண்ட் பிஸ்னஸோட டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ்? இதுக்கு தான் ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்சைன்மெண்ட். கேட்டை மறப்பியா? மறக்கவே மாட்டியா? யார் கேட்ட? கன்சைனியோட கேட். ஓகேவா? ரைட். இப்போ கூட்ஸ் உள்ள போயிடுச்சா? உள்ள போயிடுச்சா? போச்சா இல்லையா? ஓகே. இந்த குடோனுக்கு, இந்த குடோன் இருக்குல்ல, முகமது குடோன் இன் கரோல் பாக், டெல்லி. என்ன பாக்? கரோல் பாக் இன் டெல்லி. முகமதோட குடோனுக்கு இப்போ குடோன் ரெண்ட் ஒன்று இருக்கும். என்ன? எஸ் ஆர் நோ? குடோன் ரெண்ட் ஒரு 6000. என்ன குடோன் ரெண்ட்? குடோனை இன்சூர் பண்ணுவோம். கரெக்ட்? ஏன்னா இங்க ஃபயர் ஆச்சுன்னா, என்னடா இப்போ இங்க ஃபயர் ஆச்சுனாலும் நஷ்டப்படுறது யாரு? முகமதா நானா? நான். ஏன்னா நான் தான் ஓனர். புரியறதா? குடோன் ரெண்ட் எவ்வளோ? 6000. குடோன் இன்சூரன்ஸ் 4000. குடோன் ரெண்ட், குடோன் இன்சூரன்ஸ் 4000. அண்ட் selling expenses என்னங்கடா? expense ஒரு 5000. who is incurring all these expenses? consignee. My dear lovable students, for our goods only Muhammad is taking this godown. அப்போ this godown rent, even though it is incurred by Muhammad,
this should also be borne by the consignor. இது யார் பேர் பண்ணணும்? அப்போ குடோன் ரெண்ட்டையே நம்ம தான் கொடுக்கணுமா சார்? இல்லைனா தெருவில் வச்சுருவோம், நம்ம கூட்ஸ் காலி ஆகிடும். இப்போ நம்ம குடோன் ரெண்ட் கொடுக்க மாட்டோம்னு வச்சுக்கோ, புரியுறதா இல்லையா? நம்ம கூட்ஸை சரியாக மேனேஜ் பண்ணலன்னா புரியுறது. நம்ம தான் குடோன் ரெண்ட் கொடுத்தோம்னா நம்ம கேட்கலாம், ஏய் நம்ம தான் குடோன் ரெண்ட் கொடுக்குறோமே, ஏன் ஒழுங்காக பாதுகாக்கல? Who is incurring குடோன் ரெண்ட்? Consignee is incurring, but it should be borne by the consignor. What do you feel? Yes sir, correct sir. This குடோன் insurance, என்னங்கடா? Even if it is taken by consignee, it should be borne by the, because consignor is the owner of the goods. Any risk happens to the goods, the consignor has to bear the loss. Yes or no? Even though the godown insurance is taken by consignee, this insurance premium should be borne by the consignor. Similarly, selling expenses. Whose business is this? Huh? இப்போ லோக்கல்ல the consignor is instructing consignee to give a local advertisement in some newspaper, some Hindi newspaper. புரியல என் குழந்தைங்க. Who is instructing? And consignee is giving local advertisements and he has incurred selling expense 5,000. This should be borne by consignee or this should also be borne by consignor. சார் அப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா கன்சைன்மெண்ட்டில் செலவுன்னு வந்தாலே கன்சைனர் தான் பேர் பண்ணுவோம், லாபம்னு வந்து அவன் தானே எடுக்கிறான், அப்போ அவன் தான் பேர் பண்ணுவான். என்ன இல்லை நீ ஒரு டேர்ம்ஸுக்கு வர என்கிட்ட, சார் கேஎஸ் அகாடமி செலவை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம், ஃபீஸ் உங்களுக்கு கேட்க நல்லா இருக்குல்ல? இல்லை செலவும் எந்த தானே? ஏன்னா கேஎஸ் அகாடமி பிஸ்னஸ் யாருது? அப்போ வருமானமும் என்னதுன்னா புரியுதா நான் ஏதோ பேசுகிறேன்னு? இப்போ நீ ஏதோ செலவு பண்ணால் கூட திடீர்னு இப்போ ஏதோ ஒரு காஃபி வாங்கிட்டு வந்து எல்எஸ்எஸ்ஆர் கிட்ட நீ கொடுத்துட்ட, அவர் கேட்டார் டக்குன்னு, இப்போ நான் உனக்கு கொடுக்கணுமா வேணாமா? அதெல்லாம் கிளியராக இருப்ப நீ. உங்ககிட்ட தான் ஒரு 500 ரூபாய் எவனா வாங்கினான்னா அதில் நீ உஷாரா, இன்னொருத்தனுக்கு யோசிக்கிறது தான் உனக்கு கஷ்டம். இப்போ நான் சொல்கிறேன் போய் டஸ்டர் வாங்கிட்டு வந்துடுறா, டஸ்டர் இல்லைன்னு நீ போய் வாங்கிட்டு வந்துட்ட, மார்க்கர் ஒன்று வாங்கிட்டு வரான்ற ஒரு பாக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இப்போது 250 ரூபா கொடுத்து சார் சொன்னாரேன்ற மதிப்பில் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ 250 rupees, whether I have to give it to you or I should not give. Actually the expense is incurred by the student. Whether it should be borne by Saravanan or it will be borne by the student. இதிலெல்லாம் நல்ல தெளிவு இருக்கும்ல உனக்கு. சார் உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு வாங்கி கொடுத்துருங்க, நீங்கள் தானே கொடுக்கணும், தெரியுதுல்ல? அதே மாதிரி இது யாரோட பிஸ்னஸ்? இந்த கன்சைன்மெண்ட் பிஸ்னஸ். அப்போ எந்த செலவு இருந்தாலும் who has to bear? இப்போ கிளியராக இருக்கு, நல்ல தெளிவு தெரியறது முகத்தில். சூப்பர் சார். சார் இப்போ குடோன் உள்ள போனதுக்கு அப்புறமும் செலவு இருக்குமா? கட்டாயம் இருக்கும். குடோன் ரெண்ட் இருக்கும், குடோன் இன்சூரன்ஸ் இருக்கும், என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கும்? செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ். மை டியர் லவ்வபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், this godown expense, rent, insurance, selling expenses, these expenses are incurred by the consignee and it should be borne by the consignor. But these expenses are these are indirect expenses in consignment business. என்ன பிஸ்னஸ்? என்ன பிஸ்னஸ்? கதை சூப்பரா சுமாரா? எல்லாரும் கவனி, இப்போ நான் சொல்றதெல்லாம் அழகாக கவனி. காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் கன்சைன்ட் எவ்வளோ சொல்லு? எவ்வளோ அமௌண்ட்? சுருக்கமாக தூக்கம் வருதா? மேடம் பச்சை மேடம், ரெட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பச்சை இருக்குமா? ரெட்டு பிளாக் துப்பட்டா. எந்துக்கோங்க மேடம். நீங்கள மேடம்? நீங்கள மேடம்? மேடம் மேடம் போய் அங்கே பின்னாடி பாய்ஸ் பின்னாடி எங்கே நினைக்கோங்க மேடம். உடம்பு சரியில்லைன்னா முன்னாடி யார் அதை சொன்னா?
யார் அது சொன்னது? அடிச்சு கொள்ளு, பரவாயில்ல, அடி அடி அடி. ஓ, அவளுக்கு உடம்பு சிலாது, எனக்கு தெரியல, உனக்கு தெரியுது. ஓ, அதை பத்தி யாருமே கேட்கல. ரெடி, ஓகே, கவனிக்க. கண்ணுக்கு மூடித்துனா பரவாயில்ல. நான் உங்களை கோச்சிக்கிறேன்னு நினைக்காத. நீங்கள் நான் அது மாதிரி எழுப்பினா நான் உங்கள் மேலே கோபமாக இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன்ல. இல்லை கண்ணா, எழுந்து நின்று தூங்க முடியாது, அதுக்காக தான் நிற்க வைக்கிறேன். புரியாது? அப்புறம் வீட்டில் போய் தூங்கிக்கோ, பரவாயில்ல. இப்போ எனக்கு கூட தூக்கம் வருதுன்னா கூட நான் இப்போ நிற்கிறதுனால தூங்க முடியல. நானும் உட்காந்தேன்னா ஆண்டுருவேன். நீ நினைக்காத சார் பயங்கர இதுன்னு. நானே ஒரு தடவைலாம் உட்காந்துலாம் பார்த்துருக்கேன். ஐயோ, ஹாரிபிளாக இருக்குது. பசங்களுக்கு டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சுது கன்சைன்மெண்ட் பிஸ்னஸில். இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்னாலும் தெரிஞ்சுது. ஓகே, நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன், ட்ரூவா ஃபால்ஸான்னு சொல்லு. டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், ட்ரூவா ஃபால்ஸான்னு சொல்லு. என்ன திருப்பி சச்சு முடிச்சு அறிவு. டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் are incurred by the consignor as well as by the consignee. Direct expenses are incurred by the consignor as well as by the consignee. The direct expense, true, actually the answer is because it is incurred by the consignor as well as it is incurred by the consignee. The direct expense incurred by the consignee should be borne by the consignor. Indirect expenses normally incurred by the consignee, normally incurred by the, and that should also be borne by the consignor. Excellent. Direct expenses are those expenses incurred by consignor and the consignee till the goods reaches the godown of the consignee. After the goods reaches the godown of the consignee, any expense incurred by the consignee is indirect expense. Both direct expense as well as indirect expense in consignment business should be borne by the consignor. புரிஞ்சிச்சா? என்னக்கண்ணா? சத்தியமா இருக்குக்கண்ணா, உங்களுக்குலாம் அறிவு இல்லைன்னு எவனும் இனிமேல் சொல்லவே முடியாது. ஓகே மேம். காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் கன்சைன்ட் எவ்வளோ? 1 lakh. Direct expense incurred by the consignor எவ்வளோ? Direct expense incurred by the consignor. Direct expense incurred by the consignee amount சொல்லு. Direct expense incurred by the consignee. Indirect expense incurred by the consignee. Excellent கண்ணா. Now Muhammad என்னக்கண்ணா? அப்போ இந்த கூட்ஸ்க்கு நம்ம செலவு மட்டும் எவ்வளோ பண்ணுறோம்? இது ஒரு 1 lakh, இது ஒரு 15, 1,15,000, அங்கே ஒரு 5, 1,20,000, 1,35,000, 1,00,000. எல்லாரும் கவனி. அவர் கன்சைனி, அவர் முகமது sold all the goods consigned. இது எல்லா கூட்ஸையும் வித்துட்டான். யாரு? க்ளோசிங் ஸ்டாக்கே இல்லை. என்னவே இல்லை? நோ க்ளோசிங் ஸ்டாக். பேச க்ளோசிங் ஸ்டாக்கே இல்லை. முகமது sold all the goods consigned for rupees 2 lakhs. சேல்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கான் முகமது? 2 lakhs. This is called as consignment sales. Think and answer. This sales is Muhammad sale or Saravanan sale? Excellent. Made by excellent. Clear or not clear? And now he has sold all the goods or part of the goods? He has sold the entire consigned goods for 2 lakhs and he is given a commission of 5%. போதுமா கண்ணா? அதிகமா? சரி விடு. நம்ம முகமது 10% we are giving commission. நம்ம புள்ள எவ்வளோ கொடுக்குறோம்? இல்லை 40% கொடுத்து நான் எடுத்துருக்கு பார்த்துக்க. எவ்வளோ % கொடுக்குறோம்?
10% commission. The 10% commission we will give on sales. Yes or no? அப்போ commission எவ்வளோ amount வருது? Think and tell me, this commission is a consignment business expense or not a business expense? That is also consignment. Business expense, and it should be borne by the consignee or consignor. இதெல்லாம் நல்லா ஒன்று. It should be borne by the consignor. Yes or no? So that is also consignment business expense, and obviously it is a selling expense. It is an indirect expense. It's an indirect expense. Clear? Now we have to find out profit or loss. We have to find out profit or loss. Shall we find out profit or loss? Delhi consignment trading account. Two goods sent on consignment. Yes or no? எவ்வளோ amount? 1 lakh. Two goods sent. அதான் consignment businessக்கு purchase மாதிரி trading accountல. Because consignment businessக்கு நம்ம அனுப்புறது தான் purchase. ஒரு வாப்ப சொல்ல சும்மா போர் அடிச்சது எனக்குன்றதுனால. ஏய் புரியறத? நம்ம அனுப்பிச்சோம்ல அந்த 1 lakh goods, அதுதான் கன்சைன்மெண்ட் பிஸ்னஸ்க்கு என்னது? பர்ச்சேஸ் மாறி சொல்ல. ஏன்னா அவன் ரியலா நம்ம கிட்ட பர்ச்சேஸ்லாம் பண்ணல, பர்ச்சேஸ் மாறி. ஸோ டு குட் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் எவ்வளோ? 1 lakh. டு கேஷ், டு கேஷ் அக்கௌண்ட் நார் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். நார்ன்றது யாருன்றியா? கன்சைனார். என்னடா செலவை டெபிட் பண்ணுமா வேணாமா? பண்ணுமா வேணாமா? ஏன் சார் ட்ரேடிங் கீடிங்லாம் போடுறேன்? ட்ரேடிங்கில் தான் டைரக்ட் வரும். பிஎன்எல்ல என்ன வரும்? டெல்லி கன்சைன்மெண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் பின்னலாமா? ஓகே. நாரோட டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ? 15,000. டு நீஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். ஏன்னா டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாமே ட்ரேடிங்கில் வரணும். அங்கே ஒரு ஃபீல் வேணும் எனக்கு. இல்லை நார் மட்டும்தான் வரணுமா? நீயோட டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் வரணுமா? அந்த நீயோட இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் 15,000 இருக்குல்ல, P&L டு நீஸ் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். கிளியர்? ஏன் அவனோட செலவெல்லாம் ட்ரேடிங் P&L வருது சார்? ஈவன் தோ அவன் இன்கர் பண்ணாலும் all these expenses are consignment business expense, it should come in consignment trading P&L, then only we'll get the correct profit. ஃபீல் இருக்கா? கம்மியாக இருக்கா? ஓகே. எவ்வளோ அமௌண்ட்டு? 15,000. அப்போது இந்த 1 lakh டெபிட் பண்ணிட்டோமா? இதையும் டெபிட் பண்ணிட்டோமா? செலவு தானே எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் இந்த 5,000 டெபிட் பண்ணோமா? இந்த 5,000 எதில் டெபிட் பண்ணோம்? ட்ரேடிங்கா P&L-ஆ? ட்ரேடிங். அதுக்கப்புறம் இந்த 15,000 P&L பண்ணோமா? அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ். எனக்குண்ணா சேல்ஸ் பை கன்சைன்மெண்ட் சேல்ஸ் எவ்வளோக்கண்ணா? 2 lakhs பின்றோமா? க்ளோசிங் ஸ்டாக் எதுவும் வச்சிருக்கானா? இல்லை இல்லையா? நம்ம பிள்ளை எதுவும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வச்சிருக்கானா? எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கானா? He has sold all the. என்னடா? எஸ் சார் நீயே சொல்லு. ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் நில். பர்ச்சேஸ் தெரியுதா கண்ணில்? டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் தெரியாதா? சேல்ஸ் தெரியாதா? க்ளோசிங் ஸ்டாக் தெரியாதா? அப்போ என்ன ப்ராஃபிட் வந்துடும்? ஏன் சார் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இல்லை? இல்லை இந்த வருஷம் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதனால இல்லை. என்ன இப்போ செகண்ட் இயர் போட்டோம்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வரும். ஆனால் இந்த வருஷம் க்ளோசிங் ஸ்டாக்ன்றதுலாம் அடுத்த வருஷம் வராது, இருந்தால் வரும். கிளியர்? அப்போது கன்சைன்மெண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக், கூட்ஸ் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ், சேல்ஸ், க்ளோசிங் ஸ்டாக். சார் ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அது சில்லியாக இருக்குது சார். நான் தான் சொன்னேன் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு எந்த சாப்டர் எடுத்தாலும் இதையே சுற்றிட்டு இருப்பேன் நான். நீ தான் நினைக்கல கன்சைன்மெண்ட் ஏதோ நடத்த போகிறாரா அப்படின்னு. ஒன்னே ஒன்று தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், அந்த கேட்டை வரைஞ்சி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். கேட்டு வரைக்கும் டைரக்டு, அதுக்கப்புறம் கேட்டு வரைக்கும் ட்ரேடன், டேட்டுக்கு அப்புறம் போனால் P&L. என்ன? ஓகே. சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டோமா? கமிஷன் எவ்வளோ அக்கௌண்ட் பண்ணுமா வேணாமா? பின்றோமா இல்லையா? இதெல்லாம் ஒரு சாப்டர். To gross profit transfer to P&L, correct?
அப்போ இங்கே பை கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ 80,000 to net profit transfer to general P&L. சில P&L 80,000 35,000 கழிச்சா எவ்வளோ வரும்? பழகிருக்கமா இல்லையா? என்னடா என்ன கிளியரா? இந்த டெல்லி கன்சைன்மெண்ட் P&L எங்க போச்சு? ஜென்ரல் P&L ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் நம்ம. அந்த ஜென்ரல் P&L இந்த லோக்கல் பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு ட்ரேடிங் P&L போட்டுருப்பேன்ல, அதில் ஒரு ப்ராஃபிட் வரும்ல, அதுவும் இந்த ஜென்ரல் P&L வரும். பை சென்னை ப்ராஃபிட் அப்படின்னு வரும். அதே மாதிரி பை டெல்லி, ஏன்னா டெல்லி கன்சைன்மெண்ட்ல 2, அப்போ ஜென்ரல் P&L பை டெல்லி P&L. இப்போ என்னோட P&L இவன் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கான்? சில்லி ஃபெல்லோ எவ்வளோ பண்ணியிருக்கான்? இப்போ எந்த ஒரு 45 lakhsன்னு வை. டேய் அது மாதிரி பண்ணாத, கூச்சமாக இருக்கு எனக்கு. லோக்கல் டெல்லி பிஸ்னஸில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம? இந்த சில்ட்ர முகமது எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் நமக்கு? டெல்லி P&L 45,000. இந்த கரண் ஒரு ஹைதராபாத்தில் இருக்கான்ல, அவனுக்கு ஹைதராபாத் கன்சைன்மெண்ட் ட்ரேடிங்னு தெரியறதா பாரு, ஹைதராபாத் கன்சைன்மெண்ட் P&L தெரியறதா பாரு. இந்த கரண் டாஷ் கிட்ட இருந்து நமக்கு ஒரு 15,000 வந்திருக்கு பாரு. முடிய பிடிச்சி எல்லாத்தையும் இழு. ஐடியா புரியுறதா? இந்த பாம்பேக்காரன் யார் நீ? சஞ்சய் குமார் எஸ்கே, என் பேர் வேற. ஓ, மும்பை கன்சைன்மெண்ட் P&L என்னது? என்னடா சார் நம்ம பேரை வேற குழந்தை வச்சுட்டான். சரி, ஒரு 1,20,000 போடு. Able to understand? So now this all these profit 1,80,000, 46 lakhs 80,000 is the total business profit which should be taken to capital account. 46,80,000. This is our company's profit. டேய் புரியறதா? கிளியர்? என்னடா அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கு? ஓகே சார், எங்களுக்கு ஒரு சம் கொடுங்க, நாங்கள் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சு தரோம். எழுது. ஃபைண்ட் அவுட் Mumbai consignment profit. Find out Mumbai consignment profit. Ready? Mumbai consignment profit. Goods sent on consignment 5 lakhs. GSC அப்படின்னு போட்டுக்கோ. Goods sent on consignment 5 lakhs. Consignor உட்காந்துக்கோ கண்ணா. Consignor direct expense 50,000 50. Consignee direct expense 30,000 30. Consignee indirect expense 70,000 70. Consignee sold all the goods consigned. Underline the word all the goods. இது எதுக்காக கொடுக்குறான் அந்த ஆளுன்னு? இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். க்ளோசிங் ஸ்டாக் இல்லை. Consignee sold all the goods consigned for rupees 9 lakhs. Consignee's commission 5%. Find out 1. Consignment GP, consignment NP. That's it. லைட் ஆட் பண்ணலாமா? கவனிக்கணும். ப்ளீஸ் லிசன். How many of you got 3,20,000 gross profit? How many of you got 2,05,000 net profit? Okay. How many of you not got the answer
3,20,000, 2,05,000. சரி, எல்லாரும் இங்க கவனிக்கணும். ஓகே, ரெடி? என்னம்மா, ரெடி? ஓகே, எல்லாரும் இங்க பாருமா ப்ளீஸ் கண்ணா. Now I have given you some understanding towards this consignment chapter. First problem, enakana? First problem, how they will ask us. Listen here, alaga gavani. Okay ma, alaga gavani. Goods sent on consignment 10 lakhs. Goods sent on consignment 10 lakhs. Careful gavani, timura irukada. புரியுறதா இல்லையா? அழகா கவனி, மைண்டை ட்ராக் பண்ணு. சார் என்ன நினைக்கிறா, வாட் இஸ் இஸ் திங்கிங் ப்ராசஸ், வெதர் வி ஆர் ஏபிள் டு கனெக்ட் த மைண்ட் ஆஃப் த டீச்சர் அண்ட் லேர்ன், வெதர் வி ஆர் இன்வால்விங் அண்ட் லேர்னிங். இட்ஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. கூட்ஸ் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் 10 lakhs. நவ் யூ காட் தி ஐடியா. உனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருது, இதுக்கு மேலே டெவலப் பண்ணணும். ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் வாழ்க்கையில். அந்த ஐடியாவை கிடைச்சதை டெவலப் பண்ணி ஆக்ஷன் இருக்கலாம். இப்போ ஐடியா கொடுத்துருக்கேன், அதுக்கே எவ்வளோ நாழி ஆயிருக்கு பாரு. 10-11 மணிக்கு 1.5 hour ஆயிருக்கு. கன்சைன்மெண்ட்டோட என்ன கொடுக்கறதுக்கு? ஐடியா. உனக்கு ஒரு இன்வால்மெண்ட் வந்துச்சு, கரெக்ட்? இப்போதைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரிகசிஸ், என்ன காம்ப்ளிகேட் சரவணன் சார் பண்ணாலும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். தட் ஷுட் பி யுவர் ஆட்டிடியூட் நவ். ரெடி? Goods sent on consignment 10 lakhs. NOR expenses 2 lakhs. அது யார்? NOR. ஓகே, NOR expenses னு மொட்டையா கொடுத்தா அது டைரக்ட் தான். NOR நார்மலா எதுவும் என்ன பண்ணுவான்? டைரக்ட் தான் பண்ணுவான். ஏன்னா இங்க நான் வந்து தூக்கி ஏற்றி விட்டுருப்பான். என்னடா கிளியர்? நீ டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் 3 lakhs, நீஸ் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் 1 lakh. என்ன? ஓகே, நீ அது யார்? நீ. வெரி குட். நீ sold 80% of the goods consigned. 80% of the consigned for rupees 20 lakhs. For rupees, நீ sold 80% of the goods consigned for rupees 20 lakhs. நீ's commission 10%. Find out consignment GP, NP and value closing stock in consignment business. Value closing stock. My dear lovable students, எல்லாரும் கவனிங்க. First learning in consignment. You have enjoyed a consignment? Yes, sir. You have understood? Yes, sir. You found any difficulty in understanding? Sir, shall I tell you one truth? Yes, this is the first chapter I started as a teacher, and 11 students came for my first class. Second class only 4 turned up. இந்த சாப்டரை எவ்வளோ கேவலமாக எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ எனக்கே தெரிஞ்சது. ஃபஸ்ட்டு டைம் ஐ டுக் அப் த ஸ்டேஜ் டு டெலிவர் இன் அருள் இன்ஸ்டியூட் பல்லாவரம். அருள் இன்ஸ்டியூட் பல்லாவரத்தில் இருக்குல்ல, என் இன்ஸ்டியூட்டில் இன்னொருத்தங்க என்னை கூப்பிட்டு அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு சில பேர் கேட்குறாங்கன்னு எடுக்க சொன்னா. 11 பேர் வந்தா ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ். எனக்கு எடுக்கும்போது வேர்த்து கொட்டுது, கை உதறுது, ஹாரபிள் ஃபீலிங் எனக்கு. இன்றைக்கும் எனக்கு சிலதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் மறக்கவே மாட்டோம். அது மாதிரி சில மூமெண்ட்ஸில் எனக்கு அதுவும் ஒன்று. நான் எடுத்த சாப்டர் உங்களுக்கு இப்போ வந்து +2 கன்சைன்மெண்ட் இல்லை. நாங்கள் படிக்கும்போது +2 என்ன இருந்தது? கன்சைன்மெண்ட் ஜாயின் வெஞ்சர் இருந்தது. நான்லாம் +2 படிக்கும்போது. இப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம், அதுக்கு உங்கள் சிலபஸாக இது பண்ணும்போது. நான் படிக்கும்போது +2 கன்சைன்மெண்ட், +2 தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தேன் நான். அப்பா, அதனால தான் எப்பயுமே when you are in the initial stage you struggle, don't give up. அதுதான் உன் வாழ்க்கையாக கூட இருக்கலாம். புரியல? அந்த 4 பேர் வரலன்னா 4 பொண்ணுங்க தான். பசங்க ஒருத்தங்க கூட வரல, ஒரு பையன் கூட வரல. 4 பேர் வந்தது. அதில் வந்து 7 பேர் அந்த கேர்ள்ஸு, 4 பேர் பாய்ஸு.
கேர்ள்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால், பாய்ஸ் 4 பேர் இருந்தால், அடுத்த நாள் வந்தது 4 பேர் பாய்ஸில் ஒருத்தன் வரல. அவ்வளோ கேவலமாக எடுத்தேன் நான், சத்தியமாக நன்னாவே எடுக்கல. அந்த சமீரா யாஸ்மின் முத்துலக்ஷ்மி, மிச்சம் 2 பேர் ஞாபகம் இல்லை. தட் சமீரா யாஸ்மின் அண்ட் முத்துலக்ஷ்மி, they continued for BCom first year, second year +2. Third year I asked Samira Yasmin, why you turned up for the second class? நீங்கள் வரலன்னா நான் இந்த ப்ரொஃபஷன் இது மாதிரி டீச் பண்ணுவேன் நான். For that she said to me, I shared this with you. This is the chapter I took. She said to me, sir, even we thought not to come, but we need a meeting point. எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமாக போயிடுச்சு. புரியுறதா? இன்றைக்கி இது மாதிரிலாம் நிற்கிறோன்னா அதுக்கு பின்னாடி பல அசிங்கங்கள் இருக்குது. புரியுறதா? நீ நினைக்காத அசிங்கமே படாமல் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வந்துடலாம், அதெல்லாம் நடக்காது. மீடியாக்கர் லைஃப் லீட் பண்ணலாம், பட் அப்படியே பெரிய லெவல் ஆனால் பரவாயில்ல. ஃபேஸ் பண்ணி வா. ஒருத்தர் நம்மளை கேவலப்படுத்தினா கூட ஏன் யாருன்றதை காமிக்கிறது இட்ஸ் அன் ஆட்டிடியூட். இட்ஸ் அன் ஆட்டிடியூட். கிவ் அப் பண்ணாத. இப்போ சரியாக வரல, அடுத்த அடிச்சு நொறுக்கு. ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு சரியாக பண்ணல, அடுத்தது நான் யாருன்றதை காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒழுங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி எப்படி எடுக்கணும், கன்சீவ் பண்ணி, ஹவு டு டூ ட்ராமா, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஐ லேர்ன்ட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். இட் இஸ் நாட் தட் எவ்ரி திங் யூ வில் கெட் இமீடியட்லி. ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் யூ வில் கெட். யூ ஹவ் டு பி பேஷண்ட். மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இஸ் திஸ் அ கன்சைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம்? Yes or no? Yes. In this consignment problem, is there closing stock? Yes, sir. My dear, எல்லாரும் இங்கே பார்த்து ரீச் allama. When there is closing stock, first our job is to find out the value of closing stock. Then only you have to prepare trading profit and loss account. Don't directly prepare trading profit and loss account. You will commit mistake. You will commit mistake. Please kanna. Okay va? Right? எப்போ இது மாதிரி ஒர்க்கிங்க்கு போகணும்? இப்போ போன சம்பளம் நாங்கள் இது மாதிரி பண்ணல. போன சம்பளம் என்னவே இல்லை. பட் கன்சைன்மெண்ட்டில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கால்குலேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சார் அது என்ன சார் பெரிய இம்பார்ட்டன்ட்? கவனிங்க. வேல்யூவேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக். வேல்யூவேஷன் ஆஃப் closing stock in consignment business. In consignment, think and tell me, this closing stock in consignment business is the stock lying in Chennai godown or that stock lying in Delhi godown? Beautiful. Stock lying in Delhi godown. இப்போ நம்ம the Cox formula ஞாபகம் இருக்காக்கனா? உனக்கு அந்த Cox formula அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இப்போ கூட்ஸ் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்கு? 10 lakhs. ஆனால் இதை என்னவா நான் பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் உனக்கு? பர்ச்சேசஸ். ஆட் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கன்சைனார் எவ்வளோ? 2 lakhs. அப்போ எவ்வளோ வருது? 12 lakhs. ஆட் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கன்சைனி அது எவ்வளோ? 3 lakhs. புரியுறதா இல்லையா? இப்போ now this is the cost of goods available for sale. Cost of goods available for, ஏன்னா கோ கேஸ்லேருந்து நீ க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை கழிக்கணும். அப்படிதானே உனக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். கோ கேஸ் பர்ச்சேஸ், இதான் பர்ச்சேஸ், இதான் என்னது? டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். இந்த co-gas கண்டுபிடிக்கும் போது indirect expense should be taken or should not be taken while calculating co-gas. Indirect expense should be taken or should not be taken? Please kanna எடுத்துக்க. whether direct expense should be taken? Beautiful. கவனிங்க. இப்போ நம்ம இங்கேருந்து கூட்ஸ் அமிச்சோமே அதோட காஸ்ட் வெறும் 10 lakhs இல்ல 15 lakhs. ஏன்னா டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சேர்த்து தான் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன் பண்ணணும். ஐடியா புரியுறது இல்லையா? while valuing closing stock, direct expense should be considered or should not be considered? எப்படி போட்ட தெரியும்ல, நெருப்பு தூக்கியா முடிச்சுட்டு.
க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூ பண்ணும்போது டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸை கன்சிடர் பண்ணி வேல்யூ பண்ணுமா இல்லை டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸை கன்சிடர் பண்ணாமல் வேல்யூ பண்ணுமா? கன்சிடர் பண்ணணும், மேண்டேட்டரி. முட்டாள்தனமாக அதுவும் பண்ணாத. புரியுறதா இல்லையா? உனக்கு இன்வென்ட்ரி வேல்யூவேஷன்லேயே சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ப்ளஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் சேர்த்து தான்டா க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை வேல்யூ பண்ணணும். இன்வென்ட்ரி வேல்யூவேஷன், வேல்யூவேஷன் ஆஃப் இன்வென்ட்ரியில் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை வேல்யூ பண்ணும்போது டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எடுத்துக்கணுமா வேண்டாமா? நீயே சொல்லு. எக்ஸலென்ட். இப்போ வேல்யூவேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எப்படி பண்ணுவோம்னா, கூட்ஸ் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் நாரு, டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் நீ. இப்போ இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆட் பண்ணுமா கோ கேஸ்க்கு? பண்ணக்கூடாதா? இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் சேல் எவ்வளோ? இப்போ 15 lakhs is a cost of goods available for sale including direct expense. Including think and tell me whether the entire goods sold or 80% sold. அப்போ இந்த 15 lakhsல இந்த 15 lakhs தான் கோ கேஸ், அதில் 80% sold. அப்படின்னா 15 lakhsல 80% எவ்வளோ வருது? 12 lakhs sold. அதான் காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் sold. அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது என்னது? 3 lakhs. அப்போ லெஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ? ஏன்னா இதில் 80% சோல்டுனா 20% க்ளோசிங் ஸ்டாக். அப்போ காக்ஸ் எவ்வளோ? இப்போ நம்ம இதை காக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக போடல, எதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக போட்டிருக்கோம்? ஏன்னா கோ கேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் ஈக்குவல் டு காக்ஸ். தேர்ஃபோர் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அந்த சைடு கொண்டு போனோம்னா கோ கேஸ் மைனஸ் காக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு க்ளோசிங் ஸ்டாக். என்ன நீயே திங்க் பண்ண. இப்போ நம்ம எவ்வளோ பர்சன்ட் வித்துட்டான்? இப்போ எவ்வளோ விற்கலை? இந்த 20% தான் க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சு எல்லாருக்கும். இந்த 20% 10 லட்சத்தில் அப்ளை பண்ணுமா இல்லை 15 லட்சத்தில் அப்ளை பண்ணுமா? அப்போ இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் உள்ளேயும் அந்த டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் சேர்ந்துருக்கு. எஸ் ஆர் நோ? நீ என்ன நினைக்கிற? while valuing closing stock, direct expense should be considered or should not be considered? நம்பலாமா உன்னை? இப்போ இந்த சம்க்கு கன்சைன்மெண்ட் ட்ரேடிங் போடுவோமா? ஓகே. கூட்ஸ் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் 10 lakhs. டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் நார், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் நீ 3 lakhs. ஏன்னா இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வர எக்ஸ்பென்ஸை க்ளோசிங் ஸ்டாக் பண்ணும். சேல்ஸ் எவ்வளோ? எவ்வளோ? க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ? 3 lakhs or 2 lakhs or 3 lakhs க்ளோசிங். ஏன்னா இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் கூட்ஸ் அண்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட்டும் வருது, எதுவும் வருது? டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். இதில் 20% க்ளோசிங் ஸ்டாக். இந்த 10 lakhsல போட்டுறக்கூடாது. நான் எத்தனை தடவை சொன்னாலும் அதில் போட போகிறேன். அதனால தான் பயந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் எதில் போட போகிறேன்? அந்த 15 lakhsல எதை சேர்த்துருக்க? எதை சேர்க்கக்கூடாது? ஏன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு இன்டைரக்ட் வராது. கரெக்ட்? ஏன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் ட்ரேடிங்கில் தான் வருது. டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ட்ரேடிங்கில் வரணும். அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூவேஷனுக்கு வி ஹவ் டு கன்சிடர் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். கஷ்டப்படுத்துகிறேன் குழந்தைங்களா? கிளியர்? எவ்வளோ? கிராஸ் ப்ராஃபிட்டா? இப்போ கன்சைன்மெண்ட் P&L போடலாமா? கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? 8 lakhs. இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ பண்ணிருக்கான்? எவ்வளோ? கமிஷன் எவ்வளோ? எவ்வளோ? இப்போ நம்மளோட நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? புரிஞ்சிடுச்சு? நம்பணும் 100%. இப்போ சம்முக்கு ரெடின்ற எழுது தெரியறது உன் மூஞ்சிலேருந்து. கூட்ஸ் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் 30 lakhs 30 போட்டுக்கோ. கன்சைனார் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ், கன்சைனார் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் 3 lakhs. கன்சைனி டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் 2 lakhs. Consignee indirect expense 5 lakhs.
consignee sold 90% of the goods consigned for rupees 50 lakhs. Commission 5%. Find out 1. Value of closing stock. இத consignment stock ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ரைட்? consignmentல closing stock 1000 units at rupees 200 per unit. The consignor is sending 1000 units at rupees 200 per unit to the consignee. அப்ப 1000 into 200 2 lakhs is the cost of goods sent on consignment. Ready? Focus panna. Goods sent on consignment 1000 units at rupees 200 per unit, 2 lakhs. Consignor direct expenses. Consignor direct expenses 40,000. Consignor direct expense 40,000. Careful gavanchukokana. Abnormal loss in transit 100 units. Abnormal loss in transit. In transit இந்த சென்னையிலேருந்து டெல்லி போகிறது இல்லை, அப்போவே ஆந்திராவில் ஒரு 100 யூனிட் அடிச்சிட்டானுங்க. என்னடா? Able to understand? That is called as abnormal loss in. We know abnormal loss is loss by theft or goods destroyed by fire. இந்த abnormal loss transitல நடக்கிறதா consignee godownல நடக்கிறதா? Excellent. Clear? Niece direct expenses. Niece direct expense 27,000. Niece direct expense 27,000. இப்போவே நீ என்ன திங்க் பண்ற அப்படின்னா நீ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா ஏதோ பண்றேன்னா நீ என்ன ட்ராக் பண்ணிட்டே வர கேர்ஃபுல்லா அப்படின்னா சார் இப்படிலாம் எழுதவே மாட்டாரே அப்படின்னு நீ யோசிச்சனா நீ அறிவாளின்னு அர்த்தம். உனக்கு அறிவு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஏன்னா சார் அது மாதிரி பண்ண மாட்டாரே. 2 40,000 அப்படியே அடுத்தது 60,000 எதிர்பார்க்கலாம். டோட்டல் இன்கரெக்டாக இருக்கும்னு. எஸ் ஆர்னும். அப்போ 27,000 எழுதியிருக்காருன்னா ஏதோ இருக்குடா அதில் அப்படின்னு தோன்றதா? என்ன இருக்குன்னா கன்சைனார் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் அனுப்புகிறான், இதில் டிரான்சிட்லேயே எவ்வளோ லாஸ் ஆகிடுறது. அப்போ கன்சைனி வில் ரிசீவ் 900 யூனிட்ஸ். அப்போ ஃபார் 900 யூனிட்ஸ் ஒன்லி திஸ் 27,000 வில் பி இன்கர்ட். அந்த 900க்கு 27 9 3s are 20. டேய், இந்த 40,000 consignor direct expense is incurred for 1000 units or 900 units. அதே consignees அதான் 900க்கு நம்ம டிவைட் பண்றதுக்கு விட அதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். புரிஞ்சுதா? எவ்வளோ அமிச்சோம்? டிரான்சிட்ல எவ்வளோ லாஸ்? நார்மலா அப்நார்மலா? அப்போ எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருப்பான்? டெல்லியில் முகமது தெரியிறானா பார். டெல்லியில் முகமது தெரியிறானா? எந்த இடத்துல தெரிகிறான்? ரயில்வே ஸ்டேஷன்லன்னு சொல்லு. எவ்வளோ யூனிட்ஸ் அவன் டெலிவரி எடுக்கிறான்? அப்போ அவன் 900 யூனிட்ஸ்க்கு டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர் பண்ணுவானா 1000க்கு இன்கர் பண்ணுவானா? சூப்பரா சுமாரா அந்த 900 இருந்ததுனால என்னன்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க 27,000 கொண்டு வந்திருக்காங்க. புரியுறதா? நீ இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அது என்ன வேணா இருந்துட்டு போகலாம். சரி விடு.
பரவாயில்ல, ஏன்னா அது நமக்கு ஸ்டாக் வேல்யூவேஷனுக்கு அவசியம் இல்லை. சரி விட. கன்சைனி sold, கேர்ஃபுல்லா கவனி, consigning sold 80% of the goods received, not consigned. Consignee sold 80% of the goods, not consigned. எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணாங்க கன்சைனி? அப்போ அந்த 900ல் 80% விற்றுருக்கான். புரியல என் குழந்தைங்கள, கேர்ஃபுல்லாக. அதனால தான் கன்சைன்மெண்ட் த்ரெட்டு. இட்ஸ் நாட் ஜென்ரல் கன்சைன்மெண்ட், இஸ் த்ரெட்டு. கேர்ஃபுல்லாக வேர்டிங்ஸை பார்க்கணும். கன்சைனி சோல்டு 80% ஆஃப் த கூட்ஸ் ஃபார் rupees 3 lakhs. ஃபார் rupees நீஸ் கமிஷன் find out 1 abnormal loss, 2 closing stock, 3 GP, 4 யாரும் சம்ம போட வேண்டாம். கவனி, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம். ஓகேவா? ரைட், எல்லாரும் கவனிக்கணும். யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் த ப்ராப்ளம்? டக்குன்னு ப்ராப்ளம் புரியுறதா? அது காரணம் ஒன்று இருக்கு, சொல்லு பார்க்கலாம். ட்ரை பண்ணு, என் மைண்ட் ரீட் பண்ணு. எக்ஸலன்ட். ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்சைன்மெண்ட். என்னது? டக்குன்னு உனக்கு அந்த கன்சைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம். நார்மலாக சில பேருக்கு படித்தா ப்ராப்ளமே புரியாது. ஸ்லோவாக ப்ராப்ளம் புரியத்துக்கே உனக்கு என்ன சொல்கிறான் அப்படி செத்துன்ற பண்ணி. ஏன்னா நீனே ஒரு ப்ராசஸ் சார்ட் வரையணும். எப்பயுமே ஒரு இதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீயா மனசில் ஒரு சார்ட் கிரியேட் பண்ணு. கிளியர்? அதனால தான் டக்குன்னு புரியாது. கூட்ஸ் என்னன்னு கன்சைன்மெண்ட், நம்ம இங்கேருந்து அமிச்சோம், நம்ம செலவு பண்ணது. இது வந்து அதுக்கப்புறம் போதே ஒன்றா வச்சுட்டானுங்கடா அப்போ. அதுக்கப்புறம் அவன் செலவு பண்ண வித்துறான், ரிசீவ். இது மாதிரிலாம் அண்டர்லைன் நான் பண்ணுறேன், எக்ஸாமில் பண்ண மாட்டா. கேர்ஃபுல்லாக புரியுறதா? நீ படிக்கிறது கேர்ஃபுல்லாக அண்டர்லைன் பண்ணிடணும். இங்கெல்லாம் டிரான்சிட்டு கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதெல்லாம் ரெடி பண்ணலாமா? இப்போ இந்த சம்மில் வெதர் வி நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் அப்நார்மல் லாஸ் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் சார்ட். என்னது? ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேல்யூவேஷன் சார்ட். ஸோ கம்ப்யூட்டேஷன் chart for abnormal loss and closing stock. கண்ணா, இது மாதிரி லாஸ் எல்லாம் வந்தது க்ளோசிங் ஸ்டாக்கே நீ ஃபஸ்ட்டு சார்ட்டை போட்டு கண்டுபிடிச்சி தான் போகணும்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ எது வேற கண்டுபிடிக்கணும்? டைரக்டாக ட்ரேடிங்லாம் போடாத, தயவு செய்து பண்ணாத. இல்லை சார் நான் பெரிய ஆள் சார், பண்ணாத. கன்சைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் கவுத்து விட்டுரும் நம்மளை. புரியுறத? நான் சொல்கிற மாதிரி அழகாக கீனாக கவனிச்சுக்கோ. திஸ் ஒர்க்கிங் இப்போ நான் போடுறேனே, அது ரொம்ப ரொம்ப இதை எக்ஸாமில் கரெக்டாக போட்டுரு. இதுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் டைம் எடுத்துக்கோ. இந்த ஒர்க்கிங்கை கிளியராக போட்டுரு. அப்புறம் ட்ரேடிங் பீரியடில் என் பசங்க கில்லி மீன்ஸ் த பெஸ்ட். கிளியர்? ரெடி. ஃபர்ஸ்ட் கதை ஆரம்பிக்கலாமா? இந்த சம்மில் யூனிட்ஸ் இருக்கா? இக்கா சொல்லு. கூட்ஸ் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் எவ்வளோ அமிச்சோம்? 1000 யூனிட்ஸ். எவ்வளோ? 200 per யூனிட். அப்போ எவ்வளோ வரும்? 2 lakhs. பர் யூனிட்லாம் வேண்டாம், யூனிட்ஸ் டோட்டல் அவ்வளோதான். ஓகே. ஆட் நார்ஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். இந்த நாரோட டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் 1000 யூனிட்ஸ்க்கு பண்ணுறானா இல்லை 900 யூனிட்ஸ்க்கா? ஓகே. திருப்பி இன்னொரு 1000லாம் போட வேண்டாம். அப்போ 2000 யூனிட்ஸ் ஆகிடும். நான் அடுத்ததில் நிற்பேன். புரியல? இப்போ 1000 யூனிட்ஸோட காஸ்ட் எவ்வளோ? புரியறத பார். புரிஞ்சதா? இங்கே திருப்பி 1000 போட போறிய. அப்போ இங்கே 2000 வந்துடும். நம்ம அமிச்சதே 1000 யூனிட் தான். 2000 யூனிட்னு போட்டு நாசம் பண்ணி சார்ட்டை அது மாதிரிலாம் பண்ண போறியா? டேஷ்ன்னு போட போறியா? இங்கே என்ன போட்டிருக்க? கிளியராக புரியுறதா? ஓகே. லிசன் கண்ணா. Think and tell. After adding niece direct expense, I have to account abnormal loss, or I have to account abnormal loss, then I have to add niece expense. Excellent.
ஏன்னா நீயோட எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர் பண்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த அப்நார்மல் லாஸ் இன் டிரான்சிட் நடந்திருக்கும். So this is the point, you have to deduct abnormal in transit. எவ்வளவு யூனிட்ஸ்? 100 யூனிட்ஸ். கிளியர்? ஏன் அப்நார்மல் லாஸ் இன் டிரான்சிட்டை கழிச்சிருக்கேன், ஏன் ஆட் பண்ணலன்னு கேட்குறியா? கேளு, உனக்கு எல்லா ரைட்டும் இருக்கு. வெரி குட். கிளியரா? லெஸ்ஸா ஆடா? நீயே சொல்லு. என்ன சார் இதை மட்டும் ஆட் பண்ணீங்க, இதையும் ஆட் பண்ண அப்படின்றியா இல்லை லெஸ்ஸா? பிகாஸ் தட் இஸ் நாட் அவைலபிள் ஃபார் சேல். நம்ம இதை முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நான். பர்ச்சேஸ், ஆட், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ், லெஸ் அப்நார்மல் லாஸ். எஸ் ஆர் நோ? அதே தான். லெஸ் அப்நார்மல் லாஸ் என்ன? டிரான்சிட். திங்க் அண்ட் டெல் மீ, abnormal loss should be valued at nil or cost. Normal loss is valued at abnormal loss should be valued at. இப்போ இதுக்கு நான் ஏதோ டிராமா பண்ணுமா இல்லை காஸ்ட்ல வேல்யூ பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாமா? எக்ஸலன்ட். ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம டிராமா பண்ணியாச்சு. அதனால தான் நான் உனக்கு சொன்னேன், அங்கே நடத்தும் போதே டீச்சிங் கன்சைன்மெண்ட்ரான்னு. புரியறதா இல்லையா? சரி, இதுக்கு எப்படி சார் காஸ்ட் அரைவ் பண்ணும்? ரொம்ப சிம்பிள். 1000க்கு 2,40,000னா 100க்கு எவ்வளோ? 24. சரி, இதே எனக்கு எப்படி போடணும்னு தெரியாது. ஜன்னல்லாம் இருக்கு, ஒட்டச்சின் குதி, பரவாயில்ல. புரியறதா இல்லையா? டே, கிளியர் ஆர் நாட் கிளியர்? டே செல்லக்கட்டீஸ், எல்லாரும் கவனி. 100க்கு எவ்வளோன்னு, 1000க்கு இவ்வளோ, 100க்கு எவ்வளோன்னா மூஞ்சிலேயே கொடுப்பேன். இந்த 100க்கு காஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கும் போது அதுக்கு முன்னாடி பார்க்கணும். புரியல எனக்கு, மைக்கு டேமேஜ் ஆனதுதான். புரியறதா? வெரி குட். எனக்கு பழகிட்டோம் நம்ம. வெரி குட். முன்னெல்லாம் நான் ஊன்வேன், நீ அப்படியே பார்த்துட்டா எப்படிலாம் அசிங்கப்பட்டிருக்கேன் தெரியுங்களா உங்ககிட்ட. நான் ஊன்வேன், இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ அட்லீஸ்ட் ஊன்னு சொல்கிறேன். அட்லீஸ்ட் கனெக்ட் ஆகுதா இருக்கு. ம் 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 இப்போ 1000 யூனிட்ஸோட ரியல் காஸ்ட் 2 lakhs 2,40,000. பியூட்டிஃபுல். அவுட் ஆஃப் திஸ் 1000, ஏன்னா நம்ம இந்த டிரான்சிட் இதெல்லாம் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த லாஸ் ஆகுது. அப்போ அவர் லாஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் 200 rupees, இட்ஸ் மோர் தென் 200 rupees. எஸ் ஆர் நோ? அப்போ 1000 யூனிட்ஸ்க்கு ரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ? 2,40,000 லெஸ் அப்நார்மல் லாஸ் இன் டிரான்சிட் 100 units 24,000. அப்போ 1000 minus 100 900 2,60,000. சூப்பரா? சுமார் தானே? எக்ஸலண்ட். கவனிக்கணும். ஃபார் திஸ் 900 units only, consignee will incur direct expense. இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த சார்ட்ல கொண்டு வரவே, because we are valuing closing. For valuation of closing stock only. நல்லா சொல்ற, அதை செஞ்சிரு. புரியறதுல? இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் சார்ட்ல, இந்த சார்ட்ல கொண்டு வர P&L கொண்டு வரலாம். ப்ராஃபிட் கால்குலேட் பண்ணும்போது எதை கொண்டு வரலாம்? இன்டைரக்ட். பட் சார்ட்ல ஒன்லி டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ், both consignor and consignee. Ready? Now add niece direct expense. Yes or no? Units போடக்கூடாது. புரியறதா பாரு? என்ன இதுதான்? இதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் received by consignee which is available for sale. Very good. Correct. Correct. Which is received by the consignee. எதுக்காக அதை received எழுதுனா, இந்த 80% இந்த டேஷ் சொல்லியிருக்கானே, அதனால அப்படி எழுதினேன். உனக்கு படிக்கல, நீ நான் தப்பு கோகேஸ்னு மாற்றுன்னு அப்படி அழுத்தி சொன்னேன், நானும் மாற்றிட்டேன். கரெக்டு தான். திஸ் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் ரிசீவ்டு பை தி கன்சைனி விச் இஸ் நத்திங் பட் அவைலபிள் ஃபார் சேல். கிளியர்? ஓகே. இந்த 900 he has sold or 80% of the goods received has been sold. இதுதான் 900 தான் goods received. கரெக்ட்? 900 தான் goods received. இதில் 80% sold. 80% of 900 எவ்வளோ? அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ? இதுதான் க்ளோசிங் ஸ்டாக். புரியறதா பாரு? இல்லை புரியல.
அப்போ கோகேஸ்லேருந்து லெஸ் எவ்வளோ 180. இது எப்படி சார் கண்டுபிடிச்சு? ஒன்றும் இல்லை, 900க்கு உனக்கு இதை போட்டுறது நல்லது. எல்எஸ்எஸ்ஆர் மாதிரி 240 இது. அதையும் நானே பண்ணிக்கிறேன், நோ ப்ராப்ளம். அதானே சொல்கிறேன், எதுக்கு பணத்தை வாங்கினேன் எங்கள் கிட்டலாம், அதானே சொல்ல வரேன். ஒரு கால்குலேட்டர் கையில் வச்சு உட்காந்துருக்கு, டக்கு டக்குன்னு போட்டா என்ன? கிளியரா? கரெக்டாக தான்ப்பா அது? ஓ, நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஓ, அதில் முழுகிட்ட சார். நீங்கள் டக்குன்னு போட்டு போயிடுவல, அப்புறம் அடுத்த சம் கொடுத்தேன்னா ஒன்றும் இல்லை. ஏய், புரிஞ்சுதா? இப்போ 1000 ரிசீவ் பண்ணியிருக்காடா, 900 ரிசீவ் பண்ணியிருக்கானுங்கண்ணா. 900 என்னடா அது? ஏன்டா அப்படி பார்க்குறேன்? ஓகே இல்லை, கிளியர். 900 ரிசீவ் பண்ணியிருக்கான். இந்த 900ல் எவ்வளோ வித்துட்டான்? எப்படி சார் 900ல் 80% வித்தான்றீங்க? கன்சைனி சோல்ட் 80% ஆஃப் த கூட்ஸ் கன்சைன்டுன்னு சொல்லியிருந்தான்னு வச்சுக்கோ. இந்த ரிசீவ்டுக்கு பதில் கன்சைன்டுன்னு வந்ததுன்னா சேல் யூனிட்ஸ் இங்கே 800 வந்திருக்கும். அடப்பாவீங்களா? 80% ஆஃப் த கூட்ஸ் கன்சைன்டுன்னு சொல்லியிருந்தானா இங்கே என்ன வந்திருக்கும்? ஆனால் 80% ஆஃப் த கூட்ஸ் ரிசீவ்டு இஸ் சோல்டுன்ட்டான். ஐ எம் ட்ரைங் டு டெல் சம்திங். அதாவது புரியறதா? இதே இடத்துல கன்சைனி சோல்டு 80% ஆஃப் த கூட்ஸ் கன்சைன்டுன்னு சொல்லியிருந்தானா இந்த 80% 900ல் அப்ளை பண்ணுவா, 1000ல் அப்ளை பண்ணுவா. அப்ளை பண்ணி 800ன்னு கண்டுபிடிச்சி 100 தான் க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு இருக்கும். பட் நவ் தே ஹவ் கிவன் 80% ஆஃப் த கூட்ஸ். அப்போ 900ல் 80% சோல்டு, அப்போ 720 சோல்டு, அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் 180. நம்பலாமா? சரி, இது எப்படி சார் வந்தது 48,600? என்ன இப்போ காக்ஸ் எவ்வளோ? நீ தான் சொன்ன 194 கரெக்டாக. ஓகே, இப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? ரைட். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போடலாமா? கன்சைன்மெண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். கவனிங்க, நீ எதுவும் சம்மெல்லாம் போட வேண்டாம், கவனிங்க. டு கூட்ஸ் அண்ட் கன்சைன்மெண்ட் எவ்வளோ? 2 lakhs. எல்லாரும் கவனி. இங்கே ஒரு சூப்பர் பாயிண்ட் சொல்ல போகிறேன். நான் வந்து தண்டமாக டைமை வேஸ்ட் பண்ணல. ஒரு சூப்பர் பாயிண்ட் இருக்கு. டு நார் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ், நீஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் 20. சேல்ஸ் எவ்வளோ? க்ளோசிங் ஸ்டாக். சரி, அதுக்கு முன்னாடி அப்நார்மல் எவ்வளோ? எவ்வளோடா கண்டுபிடிச்சு? க்ளோசிங் ஸ்டாக் அங்கே பாரு. கூட்ஸ் அண்ட் கன்சைன்மெண்ட் 2 lakhs. ஓகேவா பாரு? நாரே நீ சேலு அப்நார்மல் லாஸ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணதில் யாரும் கஷ்டப்படல சொல்ல? யாரும் கஷ்டப்படல சார்? கூட்ஸ் என்னங்க இது? ரைட்டு சார், டேரக்டா கரெக்ட் சார், கரெக்ட் சார். இந்த அப்நார்மல் லாஸ் கிரெடிட் பண்ணதில் யாரும் பயந்தியா இல்லையா? சார், அப்நார்மல் லாஸை கிரெடிட் தான் சார் பண்ணணும். இங்கே நீங்கள் பாருங்கள், இதை தான் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க, இதை தான் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க, இதை லெஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. க்ளோசிங் ஸ்டாக்கையும் எதை நீங்கள் லெஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை எந்த சைடு போடணும்? எதை ஆட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் காக்ஸ் வரும். காக்ஸ் வரும், சேல்ஸ் மேட்ச் கிளியர். அப்போ பை அப்நார்மல் லாஸ்ன்னு போட்டால் அப்நார்மல் லாஸ்ன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் ஆகுமா? ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? டு கன்சைன்மெண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ? 25,000. புரியறதா பாரு? ஓகே, இப்போ டு கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோக்கு என்ன வருது? 1 lakh. இப்போ பை கிராஸ் ப்ராஃபிட் 1,06,000. டு நீஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அல்ல, சாரி இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோப்பா? 43. நீஸ் கமிஷன் 10% ஆகுனா
30,000. Correct? To? தெய்வங்க நானா நீங்க எல்லாம் ஜோரா உனக்காக கை தட்டி. Listen. Super. 2? Even though, listen, the chicken pox floor. 4th floor, girls. பின்னாடி திருப்பாது கொன்னுடுவனா. Superb கண்ணா. The abnormal loss which we remove from trading should be taken to. அதனால தானே இப்போ 2 abnormal loss போடணும்னு சொன்னேன். கரெக்ட்? Superb கண்ணா. உங்களுக்கு சத்தியமா என்ன இருக்கு? But my dear lovable students, in consignment, the abnormal loss which we eliminate from consignment trading account should not be taken to consignment P&L account. Should not be taken to, and it should be taken to general P&L account. The consignment P&L க்கு போகாம எங்க போணும்? அது general P&L க்கு போணுமே தவிர எங்க போக கூடாது? Yes sir, consignment P&L போகக்கூடாது. I will give you logic. Normally in trading P&L, we will remove abnormal loss from trading and we will charge it to P&L. ஏன்னா அப்ப நமக்கு நிறைய P&L கிடையாது, ஒரே ஒரு P&L தான். That P&L we call it as general P&L. Able to understand? But now, yes sir, இத abnormal loss remove பண்ணி ஏன் இங்க போடக்கூடாது? இங்க நீ 2 abnormal loss ன்னு போட்டா consignment ஓட P&L profit increase ஆகுமா decrease ஆகுமா? Decrease ஆகும். Actually this consignment trading P&L is prepared to assess the efficiency of the consignee. Correct? இப்போ முகமதுனால எனக்கு எவ்வளவு லாபம்ன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இதை போடுறேன். இப்போ இந்த abnormal loss in transit முகமதோட inefficiency-யா or is it the inefficiency of Muhammad or not the inefficiency of? அப்போ அவனோட consignment P&L இதை டெபிட் பண்ணனா his consignment profit will be less. We will think Muhammad is inefficient. Yes or no? This abnormal loss, clear? It should be taken to P&L. It should be taken to, but not consignment P&L. It should be taken to, because the company should bear this loss. It is not the inefficiency of the consignee. Who has to bear the loss? Consignor has to bear the loss out of his overall profit of the company. Correct? இப்போ ஏன் சார் இங்க சார்ஜ் ஆனா என்ன சார் ஆகும்? இப்போ இவனோட ப்ராஃபிட் பாருங்க 1,05,600 minus 73. இப்போ நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு இருக்கு? 30,600. இப்போ இதுதான் இவனோட ரியல் எஃபிஷியன்சி. கரெக்ட்? இப்போ இந்த அப்நார்மல் லாஸ் 24,000 இங்க நம்ம சார்ஜ் பண்ணோம்னா இவனோட நெட் ப்ராஃபிட் 8,600 வரும். இப்போ ஹைதராபாத் கன்சைன்மெண்ட் அக்கவுண்ட்ல இந்த அப்நார்மல் லாஸே இருக்காது. கரெக்ட்? அவன் 3 lakh சேல் பண்ணா அவனோட ப்ராஃபிட் வந்து 32,600 இருக்கும். இவனோட அப்நார்மல் லாஸ் நீ இங்க போட்ட 24,000னா இவனுக்கு எவ்வளவு வரும்? இப்போ இவனுவோ கம்மியா வேலை செஞ்ச மாதிரி இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? சூப்பரா சுமாரா? சார் கிரேட் சார், கரெக்ட் தான் சார். அப்நார்மல் லாஸ் ஷுட் பி ரிமூவ்டு, அப்பதான் கிராஸ் ப்ராஃபிட் கரெக்டாக வரும். ஏன்னா அப்நார்மல் லாஸ் ரிமூவ் பண்ணாதான் காக்ஸே வரும். ஸோ அப்நார்மல் லாஸ் ஷுட் பி ரிமூவ்டு ஃப்ரம் ட்ரேடிங். இட் ஷுட் பி ரிமூவ்டு ஃப்ரம். The question is whether it should be charged to consignment P&L or general P&L. If you charge it to consignment P&L, the consignment business profit will come down. இது ஆக்சுவலி அவன் கைக்கே போவே இல்லை. இதோட லாஸ் அவனோட P&L சார்ஜ் பண்ண. சூப்பர் சார். இங்க பாரு நேபாள. Thank you so much. So abnormal loss should be eliminated from trading and it should be charged to நம்பலாம் மாட்டா ஒன்னெல்லாம். ஓகே
ஸோ அப்போ ஜென்ரல் P&L அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடணும். இப்போது இங்கே ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வருது? 2 நெட் ப்ராஃபிட் 32. இதுவும் எங்கே போகும்? ஜென்ரல். அப்போ ஜென்ரல் P&L நம்ம போடும்போது பை டெல்லி கன்சைன்மெண்ட் ப்ராஃபிட் வருமா? 32 600. பை சென்னை ப்ராஃபிட் வருமா? ஹைதராபாத் ப்ராஃபிட் வருமா? வருமா? என்ன கரெக்டாக தானே போட்டிருக்கேன்? தப்பு நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறியா? இல்லை. இந்த அப்நார்மல் லாஸ் வந்து இங்கே போயிடும். இதுவும் ஒரு P&L தானே. இந்த அப்நார்மல் லாஸ்க்கு எதுவும் இன்சூரன்ஸ் காம்பன்சேஷன் வந்ததுன்னா அது இங்கே போயிடும் பை இன்சூரன்ஸ் காம்பன்சேஷன். என்ன அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வர நெட் ப்ராஃபிட் கேபிட்டலுக்கு போயிடும். கையை தட்டிடு. போதும். கிளியர்? 100%. சார், இந்த அப்நார்மல் லாஸ், இந்த லாஸ் இவனால தான் சார் வந்தது. யாருனால? அஸ்யூம் திஸ் அப்நார்மல் லாஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப். சார் எப்படி சார் டிரான்சிட் லாஸ் எப்படி சார் முகமதுனால? I am calling Muhammad, listen, I am calling Muhammad, which transport I can fix for sending the goods. He is telling, sir, Muhammad transport nu irukku sir என்றான். இல்ல ஓகே விட்டு ஃபாத்திமா டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கணும். I am asking Muhammad, my consignee, from here I have to send goods. Sir, ட்ரெயின்ல எல்லாம் போடாதீங்க சார், ஃபாத்திமா டிரான்ஸ்போர்ட் சார் பெஸ்ட் சார் என்றான். யாரு? I am telling Muhammad, in case any risk happens you have to bear. Is it okay என்ற. யார்கிட்ட? சார் நீங்க ஃபாத்திமால கூட்ஸ் ஏத்துங்க சார், ரிஸ்கே வரா. Who is telling? Now I am loading the 1000 units in Fatima transport and 100 units lost. 100 units. Now tell me, my dear students, this abnormal loss should be borne by us or it should be borne by Muhammad? அப்போ நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா that abnormal loss, கவனி, that abnormal loss we will remove from trading, and it will not be taken to general P&L. ஏன்னா general P&L போனா நம்ம ப்ராஃபிட் கம்மி ஆயிடும். பை முகமது பர்சனல் அக்கவுண்ட் 24000 போட்டுருவேன். முகமது பர்சனல் அக்கவுண்ட்ல to abnormal loss 24000 by cash 24000. அவன் எதனா ஃபாத்திமா நகையை வித்துக்கிட்டோம், நமக்கு என்ன? என்னடா புரியல உனக்கு? able to understand whether it should be recovered from him or it will not be recovered. அப்ப abnormal loss remove பண்ணி whether we will take it to general P&L or we will take it to Muhammad personal account. அப்படினா he becomes my debtor. For this loss he become. நம்ம ஒழுங்கா ட்ரெயின்ல அனுப்புறோம், நம்ம சொன்னோமா இல்லையா? எந்த டிரான்ஸ்போர்ட்ல போட சொன்னா? கேரண்டி கொடுத்தானா இல்லையா? லாஸ் வந்தா நான் பேர் பண்ணிக்கிறேன்னு. அப்ப அப்நார்மல் லாஸ் ரிமூவ் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு ரிமூவ் தி. பட் தி அப்நார்மல் லாஸ் should not be charged to general P&L. It should be charged to Muhammad personal account and we have to recover cash from Muhammad for 24 hours. நம்பலாமடா? அப்நார்மல் லாஸை ரிமூவ் பண்ணுமா பண்ணாடுமா? அதை சத்தியமாக பண்ணும். ஏன்னா அப்போ தான் காக்ஸே கிடைக்கும், அப்போ தான் ஜிபி. ரிமூவ் பண்ணி எங்கே சார்ஜ் பண்ணுறது? கன்சைன்மெண்ட் P&L, ஜென்ரல் P&L, முகமதா? என்னடா அப்படி சொல்லிட்டேன். In case it is not because of the fault of Muhammad, then general P&L. If it is because of the fault of the Muhammad personal account, we have to recover that money. இந்த டைமில் ஒரு கை தட்டலான்னு நினைக்கிறேன். டேய் நம்பலாமா? Listen carefully. This is a frequently committed mistake by student. One mistake normally students will commit. I am going to tell that. Anyway, you are going to commit. No, நார்மலாக வந்து நான் யாரையும் அடிக்க மாட்டேன். நான் சும்மா மிரட்டுவேன், இது பண்ணுவேன். 99% என்ன பண்ண மாட்டேன். பட் அடிச்சிருக்கேன், நான் 2-3 பேர் அடிச்செல்லாம் இருக்கேன். பட் 99.99% நான் யாரையுமே என்ன பண்ண மாட்டேன். பட் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டில் உட்காந்த ஒரு பொண்ணை கொட்டிட்டேன்.
ஏன்னா நான் இது மாதிரி இதே மாதிரி தான் ரொம்ப ஃபீல் ஆகி திஸ் இஸ் த மிஸ்டேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கமிட். அப்போ வந்து கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் இம்மெச்சூர்டாக கூட இருந்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைம்லலாம். நான் சொல்கிறேன்னா திஸ் இஸ் த மிஸ்டேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கமிட், மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஷுட் நெவர் கமிட்னு. அந்த பொண்ணு அது மாதிரி பண்ணி ஃபஸ்ட்டு டக்குன்னு எனக்கு ரொம்ப கோவமாயிடுச்சு. ஏன்னா சொல்லி இத்தனைக்கும் நடத்துறதே அந்த தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு தான். அதே தப்பை கொடுத்துட்டு சொல்லிட்டு செம்ம கொடுக்குறேன். இல்லை சார் நீங்கள் நேற்று சொன்னீங்க இன்னைக்கு மறக்கலாம், அது கூட பரவாயில்ல. செம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு இந்த தப்புக்காக தான் இந்த சம்மே தரேன் நங்குன்னு கொட்டு. ஆனால் பாஸ் ஆயிடுச்சு அந்த பொண்ணு. சிபிடி ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே ஷி கிளியர்ட். சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், ஷி கிளியர்டு. யாரும் இந்த மாதிரி கொட்டு வாங்கிடாது இன்னைக்கு, அதுக்காக சொல்கிறேன். கவனிங்க. ரெடி? அடிக்க மாட்டேன். ஷல் ஐ டீச் யூ? ப்ளீஸ் கண்ணா இங்கே கவனிக்கண்ணா. இதே சம் தான் கண்ணா, இதே சம் தான். கன்சைனி சோல்ட் 80% ஆஃப் த கூட்ஸ் கன்சைன்டு இருக்கும் கண்ணா, வேற எதுவுமே இருக்காது. சேம் ப்ராப்ளம் தான். 80% ஆஃப் த கூட்ஸ். நம்ம பசங்க என்ன பண்ணுவான்னா இதை கரெக்டாக ஆரம்பிச்சிருவான், இந்த ரிதம் போட்டு வந்துடுவான் அவன். டங் 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 டங். இதுவும் கரெக்டாக டிரான்சிட்டை ஃபஸ்ட்டே கழிச்சிருவார். இதுலேயும் கரெக்டாக போட்டுருவான். லாஸ் அண்ட் டிரான்சிட்டை கழிச்சு இதையும் போட்டுருவான். இதுவும் போட்டு இது போட்டு ஆட் கன்சைனீஸ். கண்ணா டிரான்சிட் லாஸை கழிச்சு தான் கன்சைனி டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆட் பண்ணும். எஸ் ஆர் நோ? அதோட லாஜிக் புரிஞ்சுதா? இல்லை எல்லா டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறம் லாஸ்லாம் கழிச்சிக்கலாமா? இந்த கன்சைனி டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் வில் பி இன்கர்ட் ஃபார் 900 யூனிட்ஸ் ஆர் 1000 யூனிட்ஸ். அது புரிஞ்சுதா? ஓகே. இது வரைக்கும் கரெக்டாக நீங்கள் எல்லாருமே போட்டுருவேன் கண்ணா. அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கன்சைனி சோல்ட் 80% ஆஃப் த கூட்ஸ். எல்லாரும் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த 80% ஆன் 1000 அதுவும் அப்ளை பண்ணுவேன். ஏன்னா கன்சைன்ட். அப்போ சோல்டு எவ்வளோ? இதை கரெக்டாக இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிடுவோம் கண்ணா. சோல்டு எவ்வளோ யூனிட்ஸ்? 800. இது 800 எப்படி வந்ததுன்னா கன்சைன்ட் யூனிட்ஸ் எவ்வளோ இன்டூ 80% சோல்டு. சோல்டு வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிடுவேன். க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கணும்ல, யூனிட்ஸ். க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்ன பண்ணுவேன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் இப்போ இது இண்டிகேட் பண்ணாமல் இந்த சம்மை கொடுத்துருந்தேன்னா வாட் யூ வில் டூ இஸ், இந்த 1000ல் தானே இந்த 80% கண்டுபிடிச்ச 800 சோல்டுன்னு, க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை 200ன்னு டக்குன்னு போட்டுட்டு இங்கே என்ன போட்டுருவேன் நீ 200ன்னு போட்டுருவேன் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை. உனக்கு தப்பு பண்ணதே தெரியாமல் இருக்கும். ஆக்சுவலி இந்த சோல்டு யூனிட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் கூட்ஸ் கன்சைன்டு. அப்போ 1000 யூனிட்ஸை வச்சு 800 யூனிட் சோல்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்ட. பட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கும் போது, யூனிட்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது ஹவு many யூனிட்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் சேல்? இந்த 900ல தான் 800 அவன் வித்து 100 க்ளோசிங் ஸ்டாக். இரு கை தட்டாத, நிறுத்து. நீனும் அதை சொல்லனா 200 க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு போட்டிருப்பேன். 200 க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்னது? தப்பு. சோல்டு யூனிட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த 1000 யூஸ் பண்ணுறான். சோல்டு யூனிட்ஸ் இந்த 800 யூனிட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 1000 யூனிட்ஸை யூஸ் பண்ணுறான். எஸ் ஆர் நோ? இப்போ நமக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கிறது 200 யூனிட்ஸா 100 யூனிட்ஸா? எப்படின்னா இந்த 1000 யூனிட்டில் ஆல்ரெடி 100 யூனிட் எரிஞ்சு போச்சு, லாஸ்ட் இன் டிரான்சிட். அப்போ ரியலா கன்சைனி கையில் இருக்கிறது எவ்வளோ யூனிட்? அந்த 900ல் எவ்வளோ வித்திருக்கான்? அப்போ கன்சைனி கிட்ட இருக்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் 100 தானே தவிர என்ன கிடையாது. ஏன்னா ரொம்ப கேவலமாக சில பேர் இங்கே 200ன்னு போடுவோம். அவனுக்கு ஒன்றும் புரியவும் புரியாது. இந்த 200 க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு போட்டு இங்கே எதையோ இது இந்த யூனிட்லாம் ஏதோ 700 அது மாதிரி போட்டு ஏதோ போடுவோம். ஆக்சுவலி நம்ம விற்றது எவ்வளோ யூனிட்டு? 1000 யூனிட்டில் 800 யூனிட் வித்திருக்க, 100 யூனிட் லாஸ் ஆயிருக்குன்னா உன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ வரணும்? 100 யூனிட்ஸ். அப்போ இந்த காக்ஸில் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வரும்? இதுதான் சோல்டு யூனிட்ஸ். இதானது சோல்டு யூனிட்ஸ். இந்த 900 யூனிட்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் சேல், அதில் சோல்டு யூனிட்ஸ் இந்த 800 யூனிட் சோல்டை எதை பேசிஸாக வச்சு கண்டுபிடிச்சோம்? 1000. தட் டசன்ட் மீன் யூ ஹவ் டு கம்பேர் திஸ் 1000 வித் 800 டு ஃபைண்ட் அவுட் க்ளோசிங் ஸ்டாக். புரியல?
புரிஞ்சது. நம்பணும் நான் அதை. கரெக்டாக போட்டுருவேன். நிறுத்து. புரிஞ்சுதாக்கண்ணா? ஏன்னா எனக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. ஏன்னா அழகாக சொல்லி கொடுத்து இந்த ஒரு சில்லி மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, கடுப்பாக இருக்கு எனக்கு. இப்போ இந்த சம்ம எல்லாமே புரிஞ்சுது. கன்சைனி சோல்ட் 80% ஆஃப் த கூட்ஸ். கன்சைன்டுன்ட்டான். அப்போ இந்த யூனிட்ல இதுதான் கன்சைன்ட் யூனிட்ஸ், கரெக்ட்? இதுதான் என்ன யூனிட்? அப்போ இந்த 900 யூனிட்ஸ் என்ன சார்? அது கன்சைன்ட் இல்லை, ரிசீவ்டு யூனிட்ஸ். கன்சைன்ட் யூனிட்ஸ் வேற, ரிசீவ்டு யூனிட்ஸ் வேற. புரியல? இது என்ன யூனிட்? இப்போ 80% ஆஃப் ரிசீவ்டு யூனிட்ஸ் வித்திருக்கானா, கன்சைன்ட் யூனிட்ஸ் வித்திருக்கானா? அப்ப கன்சைன்ட் யூனிட்ஸ்ல 80% அடிச்சோம்னா எவ்வளவு யூனிட் சோல்டு? 800 யூனிட் சோல்டு. நம்ம டக்குனு பிகாஸ் இந்த 80% இதில் அப்ளை பண்றதுனால நம்ம மைண்ட் உடனே என்ன பண்ணும்னா, இதுல இருந்து இந்த 800 கழிச்சு 200 க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு கண்டுபிடிச்சிடும். அது தப்புன்னு சொல்றேன். Even though you are calculating the unit sold, taking consigned units as the base, you have to compare with the units sold with the units available for sale to find out the closing stock. Super sir. Super sir. We will not commit mistakes sir. We will not commit mistakes sir. அந்த மஞ்சள் இது இருக்குல்ல, அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு பிளாக் உட்கார்ந்து இருக்கு பார் சட்டை. ஏந்து போய் செவுத்துல நில்லு. நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் உசுரை கொடுத்து தப்பு பண்ணிடுவேன்னு, கீழே தேய்ச்சின்னு இருக்க. தொலைச்சி எடுக்கணும் நானா? பாரு, இந்த அந்நியன் மூஞ்ச வர வைக்காத. எனக்கு தெரியும், அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு எனக்கு. 20 வருஷம் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கேன். வேர் யூ வில் கமிட் மிஸ்டேக் சொல்றேனே, அவன் என்ன கேள்வி கேட்பான்னு எனக்கு தெரியும்டான்னு. இந்த டீச்சர் நினைச்சிட்டு இருக்க நீ முட்டாள். சம்மக்கு எடுக்கும்போது உனக்கு ஒரு தப்பு தான், 6 மாசம் அதுக்கு காஸ்ட். நீங்களாம் அப்படியே கேவலமா ஃபெயில் ஆனா கூட என் மனசு தாங்கிக்கும். ஐயோ அவன் டிசர்விங் இல்லை அதனால ஃபெயில் ஆனான்னு. Most of the students in KS Academy, they failing by 10 marks, 6 marks. கண்ணில் தண்ணி வரும். 6 மார்க்குக்காக 6 மாசம் உழைக்கணும்னு திருப்பியும். ஒரு சின்ன தப்பு கூட பண்ணக்கூடாதுன்ற மெட்டிகுலஸா நான் எடுக்கிறேன். ஓகே, கீழே பார்த்துட்டு இருக்கேன். திருப்பி சொல்றேன், இந்த தப்பு பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு. ஃபோக்கஸ் பண்ணு. அப்படி என் மூஞ்ச பாரு. சார் ஏதோ இன்வால்மெண்ட்டோட ஏதோ தப்பு பண்ணுவோம் சொல்றாரு. அப்போ அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இருக்கணும். இவ்வளோ நாளி சொன்ன சம்பளம் சொன்னேன் நானா? இல்லையே. ஏன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் தப்பே பண்ண மாட்டீங்க. இப்போ நீங்கள் நான் சம்மு கொடுத்தேன், ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஃபவுண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட்? நாட் அட் ஆல். ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுப்பார், கன்சைன்மெண்ட் சாப்டர் அதை விட்டுட்டன்மா. கன்சைன்மெண்ட் சாப்டர் விட்டுருவா. சிபிடிலையும் நான் உட்காந்து சொல்லி கொடுத்து இந்த சாப்டரை நல்லா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு புரியறதுனா ஹி இஸ் கிரேட் இந்த சப்ஜெக்ட்னு அர்த்தம். இருக்கிறதுல காம்ப்ளிகேட்டட் ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இப்போ கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் உனக்கு அட்லீஸ்ட் ஐடியா இருக்கு. இட்ஸ் a நியூ சாப்டர், கரெக்ட்? தொந்தரவு பண்ணாத. கிளியர் கண்ணா? புரியறதா? இந்த கன்சைனி சோல்ட் 80% ஆஃப் த கூட்ஸ். அப்ப இந்த 80% கன்சைன்டு கூட்ஸ்ல அப்ளை பண்ணி சோல்டு யூனிட்ஸை கண்டுபிடிச்சா கூட க்ளோசிங் ஸ்டாக் கால்குலேட் பண்ணும்போது சோல்டு யூனிட்ஸோட அவைலபிள் ஃபார் சேல் யூனிட்ஸ் இவ்வளவுதான் நீ விற்கிறதுக்காக வச்சிருக்க, அதுல இவ்வளவு வித்துட்ட, அப்போ இதுதான் க்ளோசிங் ஸ்டாக் 100 அப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு சொல்றேன். ஒன்ஸ் இந்த 100 க்ளோசிங் ஸ்டாக் கால்குலேட் பண்ணிட்ட அப்படின்னா 900க்கு 2,43,000 திருப்பி இங்கெல்லாம் போகக்கூடாது. எப்பயுமே இந்த 100 இப்போ வந்து 1000 2 lakh, அதுக்கப்புறம் 40 1000 2 lakh 40, அதுக்கு கீழே 100க்கு எவ்வளோனா இதுக்கு இவ்வளோ இதுக்கு இவ்வளோ, அதுபடி தான் கம்பேர் பண்ணணும். இப்போ இந்த 100 வந்து 1000க்கு 2 lakh 100க்கு எவ்வளோன்னு பண்ண 900க்கு 2,43,000 அப்போ 100க்கு எவ்வளோ? யூ ஹவ் டு கால்குலேட் க்ளோசிங் ஸ்டாக், தென் யூ வில் கெட் co-gas. Then prepare that consignment trading account with goods sent on consignment, direct expense, NIS direct expense, sales, abnormal loss, remove, closing stock, gross profit, indirect expense, commission. This abnormal loss which we are removing from trading should be charged to consignment P&L or general P&L? Excellent. If it is because of the fault of the consignee, whether the abnormal loss will be taken to general P&L or to consignee's personal account? Beautiful. Logical or not logical? Shall I give you one problem? Okay, here you go. Goods sent on consignment 5,000 units,
at rupees 20 per unit. NOR's direct expenses NOR's direct expenses 20,000. NE's direct expenses 18,000. Abnormal loss in transit 10% of goods consigned. Consignee sold 70% of the goods consigned for rupees 2 lakhs. Commission 10%. Consignee's indirect expense 12,000. Find out indirect expense 12,000. Find out 1. Abnormal loss in transit. 2. Consignment stock. 3. GP&P. ஆனாலையா ஒர்க் ஆலையா சரி இங்கே யாருக்கும் மைக் கூட உட்காந்துட்டே படிமா உட்காந்துட்டே படி என்னப்பா சரி ஓகே ஓகே படி அந்த சார்ட் மட்டும் goods sent on consignment 5,000 units, total 1 lakh. Plus correct. Plus direct expenses incurred by consignor 20,000. Total for 5,000 units, the cost is 1,20,000. Correct, Akana? Abnormal loss in transit 10% of the good consigned, which is 500 units. And the cost of 500 units abnormal loss is 12,000. 12,000. So 4,500 units and the cost is 1,08,000. Plus direct expenses incurred by consignee for 4,500 units is 18,000. So total cost is 4,500, which is 1,26,000. Correct. Closing stock is 30% of the goods consigned for sold தான் வந்து 70% of the goods consigned. Don't come to conclusion closing stock is 30% of goods consigned ன்னு சொல்லக்கூடாது. sold வந்து 70% of goods. consigned goods எவ்வளோ 5,000. அதுல 70% soldனா 3,500. ஓகேவா? co-gas is 4,500. Correct. In this closing stock is 1,000. Excellent. Closing stock is அது புரிஞ்சுட்டாக்கண்ணா Vaishnavi, don't immediately 70% of the goods consigned is sold. That doesn't mean 30% of the goods consigned is closing stock. No. 70% of the goods consigned is sold, which should be compared with units available for sale to find out closing stock. Closing stock is 1,000 units. So co-gas for 3,500 units is 92,000. 98,000 is COGS. 98,000 is COGS. Okay. Trading P&L padi. Trading account to goods sent on consignment 1 lakh. To direct expenses incurred by consignor 20,000. To direct expenses incurred by consignee is 18,000. By sales 2 lakh. By closing stock 28,000. By abnormal loss 12,000. To GP 1,02,000. எவ்வளோப்பா GP 1,02,000. P&L account, consignment P&L account. By gross profit 1,02,000. To indirect expense incurred by consignee 12,000. To commission 20,000. To net profit 70,000. What about abnormal loss, Kana? Won't come here. It should not come in consignment P&L. It should be charged to
சூப்பர் கண்ணா.